आपण मान जानिछन्ते आज This call is now being recorded. आज कुमार पूर्णिमा गणकवि वैष्णव पाणी जे कि आज तिथि रे जन्म ग्रहण करथिले जो गणकवि वैष्णव पाणी परंपरा रे जणे मुकुट विहीन सम्राट थिले जयंती अवसर रे पक्षरु आज संध्यार एही आभासी आलोचनार प्रसंगटी होची गणकवि वैष्णव पाणी गीतिनाट्य रे समाज चेतना। तेबे आम गहन आज दुई जन आलोचक अछंती साहित्य समालोचक डॉक्टर भुवनानंद साहू जे कि गणकवि जीवन कथा तथा तांगर चरित ग्रंथ उपरे आलोचना करिवे एवं साहित्य समालोचक डॉक्टर से मुख्य आलोचना करिवे। पाणिकवि जीवन कथा तथा तांका चरित ग्रंथ पाणिकवि आत्मकाहानी संपर्क में प्रथमे आलोचना करिवे डॉक्टर भुवनानंद साहू। भाषा विज्ञान व्याकरण और साहित्य डॉक्टर भुवनानंद साहू मूलतः जड़े सर्जनशील स्रष्टा रचना दे अंकुरित होइथिबा तांका स्रष्टा जीवन परवर्ती पर्याय रे ओचांग सृजन कृति गुड़िकर मूल्यायन रे नियोजित तांकर केतोटी मौलिक रचना आधुनिक एकांकिका समालोचना कतिपय समालोचना संदर्भ गणकवि वैष्णव पाणी आदिनाट्यकार जगमोहन तांकर क्षुद्र गल्प संकलन गुड़िक मध्यरे निशब्द अभिसार मृत्युर मानचित्र रेवती और अन्यान्य गल्प यह छड़ा कीचक बध एकविंश शताब्दीर कविता 1980 परवर्ती ओडिया क्षुद्र गल्प पल्ली प्रदीप क्षीरोद चंद्र अपर्णा पूर्णतमा संपादन ग्रंथ तांको विस्तृत सृजन दृष्टिर परिचय दिए। एबे अनुरोध रखिबी डॉक्टर भुवनानंद साहू को तांको आलोचना से आरंभ करिवे। एटी टिके कहि रखुची डॉक्टर साहू को आलोचना परे डॉक्टर महापात्र तांकर आलोचना आरंभ करिवे। पूर्व हमर जो आभासी सभा गुड़िक परी आपण माने जो माने गवेषक माने अछंती जो माने छात्र छात्री मध्य अछंती से माने एवं जो माने हमर विशेषज्ञ अछंती जो डॉक्टर साहू एवं डॉक्टर महापात्र एमाने आपण मानकर प्रश्नर उत्तर गुड़िक सीधा सड़क देबे। एबे अनुरोध रखिबी डॉक्टर साहू तांकर आलोचना आरंभ करिवे। डॉक्टर साहू मो गणकवि वैष्णव पाणीकर 139तम जयंती सभा आभासी माध्यम सभा उपस्थित समस्त वयोज्येष्ठ कनिष्ठ समस्त को मोर अभिनंदन और शुभेच्छा ज्ञापन करुछि। आज हूँ ओडिया जात्रा साहित्यर मुकुट विहीन सम्राट गणकवि वैष्णव पाणीकर जन्म तिथि। आज दिन में से कोठपदारे भूमिष्ठ होते सुदर्शन पाणी एवं माता चांद देवी गर्भर। आज दिनटी समग्र ओडिशा रे उत्सवर दिन। खाली जन्ममाटी कोठपदा नुहे कटक भुवनेश्वर एवं दूर दूरांतर रे तांकर गीतिनाट्य तांकर चित सुआंग इत्यादि परिवेषण हेबा सहित तांकर जीवनी संपर्क रे साहित्य सभा मान मध्य अनुष्ठित हुए। यही धारा रे आमे 1998 ख्रीष्टाब्द रे महांगा साहित्य संस्कृति परिषद जो स्थापन करा जायतिला सेही समय पाणिकविंकर जयंती उत्सव मध्य आयोजन करुथिलु। एबे कोरोना समय रे आमे से कथा न करी जो ओडिया लेखक आलाप पर्व लेखक मानक पई एक आलाप बा सृजनी पर्व रही यही पर्व मध्यम सभा आयोजन करुछु। तबे एबे प्रसंग को आसीबा एकविंश शताब्दीर
ଏଇ ଯୋଉ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଯୁଗ, ଏଇ ଯୁଗରେ ଯାତ୍ରା ନାଟକ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆଦୃତ ହେଉନାହିଁ, ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଉନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି 1903 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ମେଘନାଦ ବଧ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେ 1903 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ପୁଣ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ରଚନା ସମୟକୁ ନେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଜନଗଣ ମାନଙ୍କର ମାନସକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ଗୀତିନାଟ୍ୟ, ରାସ, ଲୀଳା, ସୁଆଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ରଚନା କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବହୁବିଧ ରଚନା ସେ କରିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଜାଗରୁକ କରିଥିଲେ। 1903 ପରେ ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ଆନ୍ଦୋଳନ 1905ରେ ହେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ପ୍ରୟାସ ହେଇଛି। ସେ ପ୍ରୟାସ ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟକୁ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ମାହାଙ୍ଗା ମାଟିର ନାଟ୍ୟକାର, ଆଦି ନାଟ୍ୟକାର ଜଗମୋହନ 1877ରେ ବାବାଜୀ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ବାବାଜୀ ନାଟକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାମଶଙ୍କରଙ୍କର ନାଟକାବଳୀ, ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଏବଂ କବିଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାଟକାବଳୀ, ଯାହା ସ୍ୱାଧୀନତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 1950 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ରଖିପାରିବା। ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଦଗ୍ଧ ନାଟକ ସବୁ ରଚିତ ହେଉଥିଲା, ସେଇ ନାଟକର ସମକାଳୀନ ଭାବରେ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଗୋପାଳ ଦାସ, ବାବାଜୀ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ଦାସ, ରାଜା ବିଶ୍ୱମ୍ବର ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ବୈଶ୍ୟ ସଦାଶିବ, ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଗୋସ୍ୱାମୀ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ, ବାଳକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି, ଦୟାନିଧି ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ରଚନା କରି ଏକ ଭିନ୍ନ ପଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। କଥା ହଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେତେବେଳର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା, ମନୋରଞ୍ଜନ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ଏଇ ଯାତ୍ରା, ଲୀଳା, ସୁଆ, ଏଇ ସବୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସତେ ଯେମିତି ରାଜମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପହାର ଦିଆଯାଇଛି। କୃଷ୍ଣ ପାଣି ରାସ, ଲୀଳା, ଗୀତିନାଟ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସଙ୍ଗୀତ, ଛାନ୍ଦ, ଜଣାଣ, ଭଜନ, କାବ୍ୟ, କୋକଶାସ୍ତ୍ର, ଉପନ୍ୟାସ, କାହାଣୀ ଏବଂ ପାଣିକବିଙ୍କ ଆତ୍ମକାହାଣୀ, ତାଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନର ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ, ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ତ ବହୁ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ଆଉ ଗଣହୃଦୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଥିବାରୁ ସେ ହେଇଥିଲେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଗଣକବି। ତେବେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଗତି କରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି, ତାର ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି ଫକୀରମାନଙ୍କ ଆତ୍ମଚରିତ। ତାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମରେ ଏବେ ସମ୍ପାଦନା ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଫକୀରମାନଙ୍କର ଆତ୍ମଚରିତ ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଲିଲ। ସେଥିରେ ସେ ସମସାମୟିକ ସମାଜ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ଜୀବନ କାଳ, ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ବିବିଧ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେମିତି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଆମେ ଦେଖୁ, ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିରେ ମୋ ସ୍ଥାନ। ସେ ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର 1948 ପରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ସାଧନା ପଥେ, ତାର ପ୍ରଥମ ଭାଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ, ବହୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଖଣ୍ଡ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେତେବେଳେ କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳିଚରଣ ତାଙ୍କର କୁମ୍ଭାର ଚକ ଲେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ମନ୍ତବ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ସୁସାହିତ୍ୟିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ତାହା ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ହେବ। ସୃଷ୍ଟିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଣ ମଧ୍ୟରେ, ଦୋଷ ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ପଙ୍କଜ ଆମର କାମ୍ୟ, ପଙ୍କ ନୁହେଁ। ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହୋଇଥିଲା କର୍ଦ୍ଦମ ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କବିତାର
ତାଙ୍କର କବିତ୍ୱର ପଙ୍କଜ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ରସ ଚେତନାକୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିଅଛି। ପିଲାଦିନରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଭାବରେ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବଡ ଛତା ତଳେ ତାଙ୍କୁ ଘୋଡେଇ ଦିଆଗଲା। ସେ ସେଥିପାଇଁ ହେଲେ ବୈଷ୍ଣବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହେଲେ ଗଣ ହୃଦୟର ଗଣକବି। ଏ ହଉଛି ଶତ୍ରୁଘ୍ନରୁ ବୈଷ୍ଣବ ହେବାର ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ। ଆରମ୍ଭରୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବଡ ଦୁଃଖ ଦୀନତା ଭିତରେ କଟିଥିଲା। 11 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ତାଙ୍କର ଉପନୟନ ହୁଏ। ଗାଈ ରଖୁଆଳ କାମ ସେ କରନ୍ତି, କାରଣ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର କୌଣସି ପନ୍ଥା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତି। ରୋଷେଇଆ କୋଠପଦା ମାଇନର ସ୍କୁଲ ଯେ ରୋଷେଇଆ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାରୁ ସେ ପାଚକ କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଭୋଳାନାଥ ମିଶ୍ର ଓ ଋଷିକେଶ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ 4ର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭାକୁ ଦେଖି। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକର ଆଲୋକରେ ପାଠ ପଢନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ରୋଷେଇଆ କାମ କରନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଗୁଡ ଗାଡିରୁ ଗୁଡ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କାଗିଜି ଲେମ୍ବୁ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୁଇଁ ବୋଲି ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ କଦଳୀ ବାଡିରୁ ପଶି କଦଳୀ ଆଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ କିଛି ଗାଳି ନିନ୍ଦା ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ସହିବାକୁ ପଡିଛି। 5ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ତାଙ୍କର ପାଠରେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେ ପାଠ ପଢିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମକାହାଣୀରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ସର୍ବସାର ବ୍ୟାକରଣ ପଢିଥିଲେ, ସର୍ବସାର ବ୍ୟାକରଣ ପଢିଥିଲେ, ଅମର କୋଷ ପଢିଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟ କବିତା ମଧ୍ୟ ସେ ପାଠ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ପାଲା ଗାୟକ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ସାମାନ୍ୟ ଟିଉସନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚାକିରି 8 ମାସ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଇରିଗେସନ ସେକ୍ସନରେ। କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ପାଠ ପଢା ଚାଲିଥିଲା। 19 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ପାଲା ଗାୟନ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଗୋପାଳ ବେହେରା ର ନାତିର 21ରେ ଯେତେବେଳେ ପାଲା ଗାଇଲେ, ଚାମର ଛୁଆଇଁ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ସେ ପିଲାଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ସେ ଅପଦସିଆ ଗାୟନର ଅପକୀର୍ତ୍ତି ଲାଭ କଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ପାଲା ଗାୟକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବରାଦ ଆସୁଥିଲା, ତାଙ୍କର ଆଶୁ କବିତ୍ୱର ବଡ ନମୁନା ଆମେ ସବୁ ସେଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ସେ ରେଳଗାଡି ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ଫରମାସି ଗୀତ ଲେଖିଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଫିରିଙ୍ଗି ଯୋଡି ଶୂନ୍ୟ ଚଳାଉଛି ରେଳଗାଡି, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଫିରିଙ୍ଗି ଯୋଡି ଯୋଚା ନାହିଁ ହାତୀ ଘୋଡା ବଳଦ, କେବଳ ଅଗ୍ନିକୁ କରିଛି ସାଧ। କଳ ମୋଡି ଦେଇ ଯେବେ ଦିଏ ତାଇ, ପବନ ହୁଁଖରେ ଯାଉଛି ଉଡି, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଫିରିଙ୍ଗି ଯୋଡି। ତେବେ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥାଏ। ପାଲା ଗାୟକ କାମଟି ସରିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରା ଦଳ ସହିତ ସେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ, ବିଶେଷ କରି କୋଠପଦା ଯେ ମହନ୍ତଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଦଳରେ ସେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଡାକରା ଆସିଲା। ଆଉ ଯାତ୍ରା କରୁ କରୁ ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ସେ ମାଗିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି। ମନା କରିଦେଲା ପରେ ମାହାଙ୍ଗାସ୍ଥ କୌନପୁର ଗ୍ରାମର ଯେ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଅଧିଆ ପଡନ୍ତି। ମୁଁ ଏକଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିପାରେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ। ଯେମିତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରସାଦେ ମୋହର କବି ପଣ ଉଦେ, ବା ଶାରଳା ଦାସ ଯେମିତି ମା ଶାରଳାଙ୍କ କୃପାରୁ ତାଙ୍କର କବିତ୍ୱ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲେ, ସେହିପରି ଭାବରେ ବିନୋଦୀ ବିହାରୀଙ୍କ ଠାରେ ଅଧିଆ ପଡି 7 ଦିନ ଅଧିଆ ପଡି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଥିଲା, ଯାହା ଭାବିଛୁ ତାହା କରିବା। ସେହିପରି ତାରି ପରେ ପରେ ସେ ମେଘନାଦ ବଧ ରଚନା କଲେ। ଏହା ହେଉଛି 21 ବର୍ଷ ବୟସର ଘଟଣା। ତାଙ୍କୁ 2000 କହୁଛି ଟିକେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ଏ ଆଜିର ମାନେ ଏଇ ଶତାବ୍ଦୀ ପଶି ଆସୁଛି। 1903 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ମେଘନାଦ ବଧ ରଚନା କଲେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ପଦଟି ସେ ଲେଖିଲେ ବିନୋଦ ବିହାରୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି, ବିଂଶ ବାହୁ ଦେଖି ବଂଶ ନିଧନ କାରଣ, ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଚାହିଁଣ ରାଜା କରଇ କାରୁଣ୍ୟ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋର ସନ ଲଙ୍କା ହେଲା ଛାରଖାର। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପଦ ଯାହା ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମକାହାଣୀରେ ଏସବୁ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ
से मठ को फेरी मठ बाहर को जाइछन्ति यात्रा मालियतारे सेठी गीत रचना करिछन्ति सेठी यात्रा पार्टी रे रहिछन्ति एपरिकी तांको जीवनर बहु दुर्घटना मध्य घटिछि कुसुपुर बनमाली जनक सहित मिसी कुंजलता नामनी बालिका को समाने नहीं जाइथिले कलिकता कलिकता रे से जतरे रहिछन्ति सेठी तांको जणे परिमला दासी को विवाह करने को बाध्य करा जायछि तापर से सेठु फेरी आछन्ति आउ यात्रा दल रे महंतकर यात्रा दल रे परवर्ती समय से उस्तादी करछन्ति विशेष करी राय बहादुर राजकिशोर दास जे जयपुर रो जणे प्रणम्य पुरुष आम माटीर गर्व तांको पाखरे से सेतेबेले डेप्यूटी कलेक्टर थिले तांको पाखरे से नाट्य परिवेषण करिसन्ति किंतु से नाट्य परिवेषण कला बेलको तांको कटक मना करा हेचे कारण चोरी डकायती इत्यादि सब विभिन्न स्थान रे हला एवं ए सब हेबा परे पुलिस कर्तृपक्ष तांको बारण कले 3 वर्ष से आउ से जगह माडिबे नाही तबे से जाहु ना काहे कि परे फेरी आछन्ति ओडिसा विभिन्न स्थान रे से बुलिछन्ति बहुकुद रे नाच सिखैछन्ति बहुकुद कहले बहुग्राम जोठी सेठी से जमीदारिन जने थिले तांको ना थिला सरोजिनी दासी तांको से ना विभिन्न गीत शिखैछन्ति एवं सेठी से किछि दिन रहिछन्ति तापर को नयागढ़ नै जाइछन्ति यात्रा दल सेठी किछि सुनाम सहित दुर्नाम मध्ये तांको जोड़ी हे रहिछि तांको सहित आउ सेठु फेरिला परे तांकर बात फुटा रोग गोटे पिला दिन थिला से रोगटा प्रबल हेछि प्रबल हबा परे से जगन्नाथंकर आशीर्वाद भिक्षा करछन्ति तांकर जो सब जगन्नाथ जनन से तांकर दुख दुर्विपाक समय लेखा से गीतटी मध्य पाणिकविक आत्मकांड रे स्थानित हेछि छाड़ माड़ खिया बुद्धि हे बड़ देउळे बड़ गोसाई छाड़ माड़ खिया बुद्धि हे शेषरे से लिखिछन्ति भक्त तो तांकर निवेदन एमिति हेछि गाली देइछन्ति आत्म समर्पण भी करिछन्ति माडुआ मोहन माड बिनुआन गति तो कपाळे नाही वैष्णव भक्ति कोडिया धरिछि करे लगाइबा पाई छाड़ माड़ खिया बुद्धि हे तबे से कौन से कारण जतबे जगन्नाथ भजन जनान सब लिखिछन्ति गोविंद साहु तार प्रकाश करिछन्ति हजार हजार संख्या बिक्री हेछि धर्मशाला जने डाक्तर थिले बांछानिधि बाबू तांको जगन्नाथ स्वप्न देश दैछन्ति एवं सेठी से आसी चिकित्सित होइछन्ति तांकर से बात फुटा रोग संपूर्ण भाव रे भल हो जाइछि तबे एई सब भितरे से परवर्ती समय हर नामक कोठपदार जने रजकिनी को गांधर मतरे विवाह करछन्ति से सालेपुर निकटस्थ औरंगाबाद रे थिले से तांको सहित गांधर मतरे विवाह करिथिले एवं कला परे तांकर कवित्व शक्ति हर प्रेम को नहीं तो आग को बढ़ी चली तबे प्रेम संपर्क रे आ विशेष करी देश प्रेम संपर्क रे से मध्य से समय कविता लिखा आरंभ कर जदिव से स्वाधीनता संग्राम रे नथिले जदि से स्वराज्य आंदोलन सहित नथिले उत्कल सम्मिलनी कर्तृक जो स्वराज्य आंदोलन बा स्वाधीनता आंदोलन सब चली ओडिया भाषाभाषी अंचल को एकाठी करी ओडिशा प्रदेश गठन करिवार जो कथा थिला जदिव से सामिल हेई नथिले किंतु जेतेबेले सुविधा आसीची यात्रा देखो देखो देश प्रेमर गीत मध्य से लिखिछन्ति जेमिति द्वारी मुहरे से लिखिछन्ति पटिया राजकोठी जेतेबेले यात्रा दल तांकर यात्रा करूथिले सेतेबेले लिखिछन्ति ओडी जाऊ रे पोड़ा चाकिरी निशा पर गोईठा को केउ सुख पाई बड़ा हो आशा ओडी जाऊ रे पोड़ा चाकिरी निशा तबे पर गुलामी को विशेष करी इंग्राजी अधीन हेबार जो दुख दुर्दशा से सब कथा को नहीं मध्य से तांकर कविता रे संगीत रे द्वारी मुहरे केतेबेले शिक्षक मुहरे सामाजिक दुख दुर्दशा कथा गाइछन्ति से कथा से तांकर आत्मकांड लिखिछन्ति श्रद्धेय डॉक्टर अजित महापात्र तांकर जो समाजतात्विक अनुशीलन करिछन्ति सेथिरे से विशुद्ध भाव रे निश्चित भाव रे तांकर से संपर्क रे मंतव्य रखिबे मो
कथा को दीर्घ न करी आपण मानको आउ टिके टिके कहबाकू चाहिबी तांकर एई सबु जीवन प्रवाह भितरे गोपाल दास सहित बादी यात्रा हैछि से राजकनिका बाट दे जाइछन्ति चेंगल हावड़ा तापरे कलिकता सेठी नाच दल यात्रा करिछि तांको गोपाल दास सहित बादीपाला करबाकू सुजोग दिया जाइछि तापरे गोटे दिन रे दर्शक मानकर संख्या वृद्धि हैला आउ वैष्णव पाणी गोपाल दास को आह्वान कले गीताभिनय माध्यम रे नौक पणिकिया गाइले नौके न जसारे रसाळसा पकाई किम पाई गोरु गोरी कराई बुलोक हसा न दुने अठरु दुई काटी बिचारी भूसही न दुने अठरु दुई काटी बिचारी भूसही बयसी बसिछि चाहि तो अंगे मोहंग मिशा से 16 बयसी कथा कहू चाहते यही गीत रचना कर दशक पणिकिया गायक परदिन आह्वान कर गोपाल दास बादी यात्रा रे हारी जाइछन्ति सुना घंटा तांको उपहार मिलिछि आउ बादी यात्रा न करी सेठु से फेरिछन्ति सते जेपरि कलिकतार ओडिया भाई माने तांको सेदिन राजमुकुट पिंधाई दे यात्रा जगत सम्राट रूपे घोषणा करथिले आज आमे ताको सब से कथा को स्मरण करूछु चाकरी विरुद्ध से स्वर उठिछन्ति तांकर गीतनाट्य भितरे कोठी केमिति जेमति कहउथिले कोडी जाउरे जो कथाटी कहउथिले चाकरी विषय परपंच पर चाकरी पोड़ा प्राण गले ता नाही मोर लोड़ा नीति केते खाई भिका न मोड़ा आठगड़ यात्रा कला बेले जोठी राजांकर आतिथ्य से लाभ करते सेठी मध्य से सब विषय से कथा रखि थांती पुणे जाजपुर यात्रा करिसंती तापरे बंदोबस्त विरुद्ध रे गीत लिखिसंती से कथा से प्राणी कविंकर आत्म कहानी रे लिखिसंती उल्लेख करचंती कारण बंदोबस्त जोगु किपरि भाबे जमा बंदी हैला पड़िया दंडा सब चाष जमी हे गला गोरु पल्ल मरी गले सब कलबल हेले आउ फसल हवा द्वारा महरग अन्य जिनिस सब महरग हवा को आरंभ कला इस गीत से लिखिसंती एवं माजिस्ट्रेट से गीतर विरोध करी तांको मध्य राजा विरुद्ध रे किछ लिखुचंती बोली सूचना दैछंती तबे 1930 मसिया बेलर ए घटना विभिन्न स्थान से यात्रा करछंती परवर्ती समय कृष्ण प्रसाद बसुଙ୍କ सहित तांकर बादी यात्रा हेछि आउ यात्रा 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 भितरे तांकर जीवन अतिबाहित हेछि करंजिया कृष्ण प्रसाद बसु को यात्रा परास्त कले तापरे टाटा अभिमुखे गले सदल बल तापरे जसीपुर बादाम पहाड़ रे यात्रा कले आउ तापरे 64 पड़ा गले बहुत स्थान से यात्रा करी निजर नाम टेक रखिछंती आउ जेतेबेले से निर्दिष्ट स्थान रे पहुंचीचंती सेतेबेले तांको सब अभिनंदन सब जणाइचंती तापरे गड़जात्रा यात्रा करछंती गड़जात्रे दीर्घकाल रहिला परे सुना गाछिया को से जाइछंती पश्चिम बंगरे तांकर बहु समय अतिबाहित हेछि तापरे राजकनिकार से रास पार्टी गढ़िछंती कलिकतारू फेरी ग्राम रे रहिले उत्कल गृहलक्ष्मी पुस्तक लेखिले दुखिनी गोबर गोटे उपन्यास लेखिले कहानी बही द्वादश कुमार चरित विंश कुमार चरित ये सब ई समय लिखिले अबारित गति तांकर कलम छुटी चली यही समय कनिका राजबाटू एक दीर्घ चिठी आसला राजा राणी दुईटा नाच दल हम वैष्णव से कोठी को गले कटक कोठी गले एवं राजा गोटे उपहार नेकी जाइथिले आउ ताकू पढ़िला परे राजा साहेब अत्यंत प्रीत हेई ताकू बांटिले एवं मासिक 50 टंका वेतन ताकू चाकरी देले कनिका आकाश विकास मिहिर श्री राजेंद्र नारायण देव धीर दाने कर्ण माने कुरु कुलमणि ज्ञान रे गणेश सुगुण रे खणि कवि पंडितंक सम्मान वर्धन धरित्री रे जेहु अराती मर्दन एमिति बहुत चमत्कार कविता से लिखिथिले आउ सेठी जेतेबेले से कनिका राजबाटी के चली गले सेठी रानीकर अनुरोध रे वैष्णव पाणी बैलोचन बोध सुबल मिलन प्रवास यज्ञ आदि रचना करथिले आउ पाणी जेतेबेले पहुंचले पुणी फेरिले राजबाटी पाखकू देखिले बृहत्काय कंकाल खोल सब पड़ी या कौन बोली पचारे पिलांठार उत्तर पाया परे
ତାକୁ କେମିତି ଜୀବନ୍ତ ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ସାହେବଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କୌତୁକପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି ଲିଖିଥିଲେ। ସେ ଚିଠିଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦିତ କରିବ। 10 ଗୋଡରେ ଯେ କରନ୍ତି ଗତି, ପାଣିରେ ବାସ ଯାହାଙ୍କର ନୀତି, ଶିରା ନାସ୍ତି ଚିର କାଳ ଯାହାଙ୍କ, କରତ ଧାର ପରି ଚାରି ପାଖ, ପାଣି ବସିଅଛି ପାଣି ପ୍ରସାରୀ, ପାଣି ଫଳକୁ ବଡ ଆଶା କରି। ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପାଣି ଫଳ ହଉଛି ଗୋଟେ 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 ମାନେ କଙ୍କଡା, ବଡ କଙ୍କଡା। ସେଇଠି କଇଁତିକୋଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେଟା ରାଜକନିକାରେ ଅଛି। ସେଠି ବଡ ବଡ କଙ୍କଡା ସବୁ ମିଳେ। ସାରୁ ବୋତଳ କଦଳୀ ଦେଇ ତାକୁ ତରକାରୀ କଲେ ଭାରି ବଢିଆ ହୁଏ। ସରକାର କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଡାକିଲେ, ସମର ସଙ୍ଗୀତ ସବୁ ସେ ରଚନା କଲେ ଏବଂ ସେ ସମର ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କରି ସରକାରୀ ଭାବରେ ସେ ସମର ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମର ସଙ୍ଗୀତ ନାମକ ଏକ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ସେଠି କେମିତି ଜର୍ମାନ, ଟୋକିଓ ଆଉ ଜାପାନ ଏଇ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ସୂଚନା ଅଛି। ହିଟଲର କେମିତି ଲଢେଇ କରିଛି, ରୁଷିଆ କେମିତି ଅପଦସ୍ଥ ହଉଛି, ଏଇ ସବୁ ସମର ସଙ୍ଗୀତରେ ସେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ 1948 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯୋଉ ଜାନୁଆରୀ 30ରେ ହତ୍ୟା ହେଇଯାଏ, ସେଇ ସମୟରେ ଉତ୍କଳ ମାତା ଶୋକ, ଭାରତ ମାତା ଶୋକ ଏ ପୁସ୍ତକ ସେ ଲେଖିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କୁ ସେ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ସେଇଠି ତାଙ୍କ କବିତ୍ୱ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ସେ ସେଠି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଠି କେମିତି ଭାବରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରି କବିତା ଲେଖିଥିଲେ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଦ ବୋଲି ଦଉଛି। ବଣିଆ ଟୋକା ତ ଉଠାଇ ଦେଲାଣି ଜିଅଲ ଖାନାର ଡର, ଦେଶ କାମ କରି ପଶଜା ତହିଁରେ ବରଷକେ 10 ଥର ହେ, ସରକାର ବିଷ ଦନ୍ତ ଏକା ଝାଡ଼ିବାର ସେଇ ପଥ। ତାପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବର୍ଜନ କର ପ୍ରାଣ ମମତା ଅର୍ଜନ କର ଯଶ, ଅହିଂସା ଫେରି ଗର୍ଜନ ଶୁଣ ଶୁଭଇ 10 ଦିଶ। ସେ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, କାରଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ଗୀତ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ ମହତାବଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହସ୍ତଲିଖିତ କବିତା। ତାପରେ ହାରାମଣିଙ୍କର ବିଦାୟ ହେଇଯାଇଛି। ହାରାମଣିଙ୍କର ବିଦାୟ ପରେ ସେ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ନୈରାଶ୍ୟ ଭାବରେ ଚିଠିଟି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ସେଥିରେ ଅଛି। ଆତ୍ମକାହାଣୀର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବୈଷ୍ଣବ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବୟସ 72 ବର୍ଷ। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଆତ୍ମକାହାଣୀ ଲେଖିଥିଲେ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଛୋଟ ବଡ ନାଟକ, ପ୍ରହସନ, ଭଜନ ଜଣାଣ, ପୁରାଣ, ଔପନ୍ୟାସିକ ଧରଣ ନାନା ବହି ଏବଂ କାବ୍ୟ କବିତା ଦେଇ ସହସ୍ରାଧିକ ଲେଖି ଓଡ଼ିଶା ଜାତିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ପଠିତ କେଶ, ଗଳିତ ଦର୍ଶନ, ଲଳିତ ଚର୍ମ, ଜୀର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭରଣ, ଉଦର ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋର ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ପର୍ଣ୍ଣ କୁଟୀର ନିର୍ମାଣ କରି କାଳ ଅତିବାହିତ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏ ଦିନ ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରତି ଆମ ଦେଶୀୟ ସରକାରଙ୍କର ଆଜବତୀ ଦୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉନାହିଁ। କେବଳ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଅ ଏହା ହିଁ ବାରବାର ପାଠ କରି ସୁଦ୍ଧା ହୃଦୟରେ କ୍ଷୀଣ ଆଶା ପୋଷଣ କରି ଅର୍ଦ୍ଧମୃତ ସର୍ବବତ ପଡ଼ିଅଛି। ମାନନୀୟ ମହତାବଙ୍କୁ ସେ ପଦ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଛଡା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଏମିତି ଲେଖିଥିଲେ, ମାନନୀୟ ମହତାବଙ୍କ ଶିଖରେ ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଲେଖନୀ ଅରପୁଛି ଥରେ, ମାରଜନା କରି ଲେଖିବାର ଦୋଷ, ଦିନ ଜନ ପ୍ରତି ନବ ହିବେ ରୋଷ, ରକ୍ତଚାପ ବ୍ୟାଧି ଭୀଷଣ ଯାତନା, ରୋଗୀ ଭୋଗୀ ସଦା ହରଇ ଚେତନା, ଜଠର ଯନ୍ତ୍ରଣା କଠୋର ତାଠାରୁ ନ ଯାଉଛି ସେହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମୁଠାରୁ। ସେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଦିନ ଦୁଃଖ ସବୁ ଦୈନ୍ୟ ସବୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅନ୍ତିମ ଚିଠି ହଉଛି ତାଙ୍କର ନିରାଶାର ଭାବନା, ସରକାରୀ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କବି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ମାସିକ ଭତ୍ତା କି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ସାର୍ ଏବଂ ଟାଇମ୍ ହର ନଥିଲେ ସେ ରୋଗରେ ପଡିଗଲେ। ଆଉ ମଠର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ କଟକ ବଡ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛନ୍ତି। 1956 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଇ ମାସ 10 ତାରିଖ ବୈଶାଖ ଅମାବାସ୍ୟା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସେ ବାହୁଡି ଗଲେ ବୈଶାଖର ଗୋଟେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦଗ୍ଧ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ। ତେଣୁ 56 ମସିହା ମଇ ମାସ 10 ତାରିଖ ବୈଶାଖ ଅମାବାସ୍ୟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦିନ। ମରଦେହ ଖାନନଗର ଶ୍ମଶାନକୁ ଯାତ୍ରା କଲା। ଶବଧାରରେ ଥିଲେ କାଳିନୀଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ଜେନା କବି ମୁରାରୀ ମୋହନ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡେ ପ୍ରମୁଖ କେତେ ଜଣ। ସେଇମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ବାସି ଆସିଥିଲା ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ହେ। ଜନ୍ମରୁ ବହୁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଭିତରେ ଜୀବନ କଟେଇ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଯେପରି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରଚନା ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 1,000ରୁ ଅଧିକ ହେବ। ଏବେ ପ୍ରାୟ 300
ପାଖାପାଖି ରଚନା ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମର ଏହି ଆଭାସୀ ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅଶରୀରୀ ଆତ୍ମା ନିକଟରେ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନେକ ଅନେକ शुभेच्छा ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆପଣ ଗଣକବିଙ୍କର ଜୀବନ କଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମକାହାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏଥରର ଆଲୋଚକ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପରେ ଆଲୋଚକ ଡକ୍ଟର ଅଜିତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିକ ଗୀତିନାଟ୍ୟରେ ଲୋକଚେତନା ବା ସାମାଜିକ ଚେତନା। ଡକ୍ଟର ଅଜିତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ମାହାଙ୍ଗା ମାଟିର ଜଣେ ଯଶସ୍ୱୀ ସନ୍ତାନ। ଗାଁ ମାଟି ଓ ସମାଜର ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବା ହେଲା ତାଙ୍କର ନିଶା। ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମାହାଙ୍ଗା, ଢେଙ୍କାନାଳ ସାନ୍ଧ୍ୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ନୟାଗଡ଼ ଅଟୋନୋମସ୍ କଲେଜରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି ଡ୍ରିମ୍ସ ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କର ରଚନା ଓ ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରବନ୍ଧମାନ ପ୍ରକାଶିତ। ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା ନିବନ୍ଧଟି ବେଶ ପ୍ରଶଂସିତ। ସବୁଠାରୁ ଆନନ୍ଦର କଥା ହେଲା ଆଜିର ଦିନରେ ବା ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଏକ ସମାଜ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଶୀର୍ଷକ ପୁସ୍ତକଟି ତାଙ୍କର ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇପାରିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛି ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗଣକବିଙ୍କ ଗୀତିନାଟ୍ୟରେ ସମାଜ ଚେତନା ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନାକୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ଆଶା କରିବି 40 ରୁ 45 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ସେ ରଖିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଆମର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବେ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର କରିବେ। ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଣାମ। ଭାବଗ୍ରାହୀ ସାର୍ଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମୋତେ ଟିକେ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଭୁବନାନନ୍ଦ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଏକାଦଶୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛି, ବାନାର୍ସୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଜଏନ୍ କରିଥିବା ଆମର ଲେଖକୀୟ ଆଳାପ ପର୍ବର ସମସ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସମାଲୋଚକ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି କହିବି ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ସମ୍ମାନ ଭକ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ପବିତ୍ର ଦିନ, ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଆମର ମାହାଙ୍ଗା ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ନିଜେ ଆମର ଗର୍ବ ଗୌରବ ହେବା ସହିତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଘର ମାହାଙ୍ଗା କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ ଜାଗା। ତେଣୁ ଏହି ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁ ଭୁବନାନନ୍ଦ ସାର୍ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ବାଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପରସି ଦେଇଛନ୍ତି। କେମିତି ଶତୃଘ୍ନରୁ ହେଲେ ବୈଷ୍ଣବ, ବୈଷ୍ଣବରୁ ହେଲେ ଆମର କବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଏବଂ କବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିରୁ କେମିତି ହେଲେ ଗୀତିନାଟ୍ୟକାର ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି, ଗୀତିନାଟ୍ୟକାରରୁ କେମିତି ହେଲେ ଗଣକବି। ତେଣୁ ଏ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟର କଥା ସବୁକିଛିକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଚୁମ୍ବକରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଥୋଇଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ଏକ ମୁକୁଟଭିନ୍ନ ସମ୍ରାଟ ଯାହା ସାର୍ କହିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯାତ୍ରା ନନ୍ଦିଘୋଷର ଯୁଗଜୟୀ ସାରଥୀ ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ମୁଁ ଆଜି ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ସେଇ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ ପ୍ରତି। ଏବଂ ଆଜିର ଭାବଗ୍ରାହୀ ସାର୍ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଯେ ସମାଜ ଚେତନା, ଗୀତିନାଟ୍ୟରେ ସମାଜ ଚେତନା, ସେ ନିଜେ ଏକ ଚେତନଶୀଳ ମଣିଷ। ତେଣୁ ନିଜେ ଚେତନଶୀଳ ମଣିଷ ନିଜକୁ ସେ ଖୋଜିକିରି ପାଇଥିଲେ କୋଉ ଭଳି ପ୍ରକାର ଭୁବନାନନ୍ଦ ସାର୍ କହିଲେ କେମିତି ନିଜକୁ ଖୋଜିଛନ୍ତି। ଯାହାର ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ଆସେ ତାର ସମାଜ ଉପଲବ୍ଧି ଆସେ।
तेणु से निजको निजे खोजिचंती केमती कोउठी कोउठी एभली जागारे आसी पहुंचले प्रथम जोठी नाही खंडे बही नाही से निजे कहते जो ग्रंथ उत्कल विरले ताहा लेखने कलिमूल जो ग्रंथ उत्कल विरल तेणु भल बही नथिला देश दशा देखी उड़ी जाऊची हंसा तेणु देशर एभली अवस्था ताकू देखिक निजर हंसा उड़ी जाऊला एपटे अभिजात नाटक लेखा चली जहाँ सार कहले जे बाबाजी नाटक आरंभ है 1877 मसीह बाबाजी नाटक जगनमोहन लालांकर बाबाजी नाटक तापर कामपाल मिश्र भिखारी चरण पट्टनायक आउ अश्विनी घोष एपटे आसिले कालीचरण पट्टनायक ये गोटे पटरे अभिजात नाटक लिखुंट अन्य पटरे जो आमर रहिले रास सुआंग एवं जो माने गीताभिन्न रचना करते पूर्वर से माने कन्हई दास हूँ गोपाल दास हूँ कान्हू पाणी हूँ जगन्नाथ पाणी हूँ ये समस्त जो माने लिखुते बाबाजी वैष्णव चरण जहाँ सार समस्त ना उल्लेख कर गीतिनाट्यक तो लिखि नथिले गीताभिन्न लिखिथिले रास सुहांग ये सब लिखिथिले वर्णना करथिले एवं गोपाल दास कृष्ण प्रसाद बसु बालकृष्ण महांती तांकर समकालीन हेले गीतिनाट्यकार तांको सहित वैष्णव पाणी बहु प्रतिद्वंदिता मध्य करथिले एई भली एक वितर्कित मुहूर्त रे जोठी की बालेश्वर संवाद वाहिका एवं उत्कल दीपिका आंको तीव्र भाव रे समालोचना करथिला जे जो पूर्व सूरी माने बा समकालीन परिस्थिति रे जो गीतिनाट्यकार माने रास सुआंग इत्यादि लेखुचंदी जगन्नाथ पाणी कान्हू पाणी इत्यादि सेमानकर जो प्रकाशित होउछला बालेश्वर संवाद वाहिका एवं उत्कल दीपिका रे रामशंकर राय कृष्ण प्रसाद चौधरी एमाने विभिन्न प्रबंध रे लेखुतिले जहा कि जे कोनोसी प्रकार यात्रार कौन प्रकार चिन्ह वर्ण ए देखा जाऊ ना जो संगीत परिवेशन कर अश्लील आउ भंड एवं संगीतर बासना ए यही कथा से प्रकाशित होता तेणु वैष्णव पाणी यही एक वितर्कित मुहूर्त पदार्पण कर गीतिनाट्य लिखापी जहाँ सार कहले विनोद बिहारी प्रसाद रु यही प्रकार गीतिनाट्य लिखा समक्ष हो पारे आमर मालिहता माटी मुख्यतः तीनोटी जिनस प्रेरणा देइथिला सार भी कहते रजकिनी कथा नदी नारी आउ नारायण नदीर प्रेरणा नारीर प्रेरणा एवं नारायणकर आशीर्वाद ये तीनोटी पछे रहा जहाँकि से शताधिक गीताभिनयर स्रष्टा हो पारे केवल कृष्ण प्राय मती से निजे लिखिं केवल कृष्ण प्राय मती से नाम मोर संपत्ति ताहाकू लेखि पोषी पेट बसी विरूपा नदी तट हेजने दोषम नधर मुहटे विष्णुकर एणु मो वैष्णव नाम बसती कोटप्रदा ग्राम तेणु ये वैष्णव निजे हेबारु सेठी रहिले जगन्नाथ जोठी पुरी रे सी हेले विष्णु ये हेले वैष्णव कोटपदारी सी रहिले गणनाथ ये रहिले आमर गणकवि से तेणु ये गणकवि तांकर आशीर्वाद रु शताधिक गीताभिन्न लिखिचंती शारला दासकर महाभारत देखंतु वेद वेदांत शारला दास महाभारत अमरकोश आउ सर्वसार व्याकरण छात्र अवस्था बसी जहाँ ताको अध्ययन करचंती एवं विनोद बिहारी कृपारू लेखा आरंभ करचंती 1903 मसीह प्रथम गीताभिनय एतरे बहु कष्ट स्वीकार करछंती से तांकर जीवन तो संघर्षपूर्ण सार सबु कथा कहते जानिथिबे पूरा सबु थिरे तांकर व्यक्तित्व को निजे छाड़िछंती से गीताभिनय भितर व्यक्तित्व को छाड़िछंती पुराण रु कथा वस्तु आनिछंती पौराणिक गीताभिनय लिखिछंती समाज रु कथा वस्तु आनिछंती सामाजिक एवं कल्पनार कथा वस्तु आनिछंती इतिहास रु कथा वस्तु आनिछंती ऐतिहासिक गीताभिनय शताधिक गीताभिनयर स्रष्टा से शताधिक गीताभिनय भितर सबुथिरे समाजर कथा कहते जमी आम कह शारला दासंकर महाभारत आमर आलोचक माने कहती जहाँ नहीं भारते ताहा नहीं भारते अर्थात जहाँ भारत वर्ष रे नहीं ता भारत शारला महाभारत नहीं भारतर संस्कृति भारतर चाली चलनी सबुकिछि तारी भितर अच्छी शारला महाभारत भितर ठीक सेमती आम कह जहाँ नहीं समाज ताहा नहीं समाज अर्थात जहाँ समाज अच्छी ता वैष्णव पाणीकर समाज अच्छी ये समाजर अर्थ हूँ नाटक तेणु आम जो राति पिला बेले नाटक देखी फेरू आमर बापा आउ जेजे मैंने पचारती जे काली की समाज करथिला मु किछि बुझी पारे ना नाटकर ना न कहिकरी कोन विषय करथिला को न पचारी समाज कोन पचाउछिनी तापर एबे मु जानिली जे से समाज काहेकि पचाउतले जे समाज जहाँ नहीं समाज ता नहीं समाज काली की समाज करथिला
ହଁ କାଲି କରିଥିଲା ପର ଝିଅ ଘର ଭାଙ୍ଗେନା ଏ ନାଟକ କରିଥିଲା ଆମେ ଆସିକିରି କହୁ ଠିକ ସେମିତି ଯାହା ସମାଜରେ ଅଛି ତାହା ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ ସମାଜରେ ଅଛି ତାଙ୍କ ସମାଜ ହିଁ ସମକାଳୀନ ସମାଜରୁ ସଂଜାତ ତାଙ୍କର ନାଟକ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସମକାଳୀନ ସମାଜରୁ ସଂଜାତ ସମସ୍ତେ ଶାରଳା ଦାସ ବି ସେତେବେଳେ ସମାଜର ଚିତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ସମସ୍ତ କବି ମାନେ ସମାଜର କଥା ବି ତାଙ୍କ ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଳିକା ଭିତରେ ଦିଆଯାଇଛି ସବୁଆଡେ ଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜକୁ ଛାଡି କେବେ ହେଲେ ତିଆରି ନାହିଁ ସମାଜର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ସାହିତ୍ୟର ସୌଧ ଗଢି ଉଠେ ଏ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କର ଭିନ୍ନ ନିଆରା ଭଙ୍ଗୀ କାହିଁକି ନା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତକୁ କେତେ ଜଣ ପଢିଛନ୍ତି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣକୁ କେତେ ଜଣ ପଢିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ଅବଲମ୍ବନରେ ସେ ମହିଷାମର୍ଦିନୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମହିଷାସୁର ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚାଉଛି କରିଛି ମୁଁ ପଣ ଆରେ ଦେବ ଗଣ ତ୍ରିପୁରେ ରଖାଇ ଦେବି ନାହିଁ ସରିଗଲା ତୁମ ଦେବ ଭୋଗ ଆଉ ଅମୃତ ଚଖାଇ ଦେବି ନାହିଁ ଆ କହିକିରି ଖଣ୍ଡାଟାକୁ ବୁଲେଇକିରି କରିଛି ମୁଁ ପଣ ଆରେ ଦେବ ଗଣ ତ୍ରିପୁରେ ରଖାଇ ଦେବି ନାହିଁ ସରିଗଲା ତୁମ ଦେବ ଭୋଗ ପୁଣି ଅମୃତ ଚଖାଇ ଦେବି ନାହିଁ ଖଣ୍ଡାଟାକୁ ବୁଲେଇକିରି ଏପଟ ସେପଟ କରାଇବ ଏବଂ ତାର ତାଳି ଯୋଉଭଳି ତାଳରେ ସେ ଗୋଡଟାକୁ ପକଉଥିବ ଯୋଉଭଳି ବାଦ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସଂଯୋଜନା ହଉଥିବ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଶୋଇଥିବା ଲୋକ ଚେଇଁ ଉଠିବ ଯେ ଶୋଇକି ଘୁମଉଥିବ ତାଙ୍କର ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଚେଇଁ ଉଠିବ ଐରାବତ ହସ୍ତି ଜଳରେ ବୁଡିବ ଉଚ୍ଚେ ଶ୍ରବା ଅଶ୍ଵ ଅନଳେ ପଡିବି ଐରାବତ ହସ୍ତି ଜଳରେ ପଡିବ ଉଚ୍ଚେ ଶ୍ରବା ଅଶ୍ଵ ଅନଳେ ପଡିବ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଗଳାରେ ଯୋଉ ହାର ପାରିଜାତ ହାର ଆଉ ମୁଁ ପକାଇ ଦେବି ନାହିଁ କରିଛି ମୁଁ ପଣ ଆରେ ଦେବ ଘର ତ୍ରିପୁରେ ରଖାଇ ଦେବି ନାହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ଭଳି ପ୍ରକାର ସଂଯୋଜନା ସେ କରିବ ସେତେବେଳେ ତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଆ ଭିତରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ପୌରାଣିକ ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୈଲୋଚନ ରାଜା କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି ସମାଜର ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟ ଯାହା ଭୁବନ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟ ସେ ଶାସନ ସମୟରେ ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କବି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ କହୁଛି ପୋଡି ଯାଉରେ ଇଂରେଜୀ ଅମଳ ଗୋଟାଏ କବି ନିର୍ଭୀକ କବି ଯେ କି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସମୟର କଥା ଯାହା ସାର୍ କହିଲେ କି କହିବି ଭାଇ ଆଟେସନ କଥା ଦେଖି ଅମଲାଙ୍କ ତେଜ ପାଷାଣ ହେଲେଣି ଦିଅ ଦେବତା ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ବାହାରି ଘରେ ମାରୁଥିଲେ ଖଣ୍ଡିଆ ଜୋତା କଣ ଭୁଆ ଶୁଣି ଦିନ ଗଣୁଥିଲେ କେବେ ସେ ଫିଟିବ ହାତରୁ ସୁଧା ଏ ଯୋଉ ଭଳି ପ୍ରକାରର ସଂଯୋଜନା କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେତେବେଳେ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଗଲା ଗୋଟିଏ ନାଟ୍ୟକାର ଯେ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟାଏ ନାଟ୍ୟକାର ଉପରେ ସରକାର ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଜାରି କଲେ 144 ଧାରା ଜାରି କଲେ ଏଭଳି ପ୍ରକାର ନିର୍ଭୀକ କବି ଯେ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଜାପୀଡ଼ନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖନ ଚାନା କରି ଯାହାର ନାଟକକୁ ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଜାରି କରାଯାଇଛି ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଜାରି କରାଯାଇଛି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ କବି ଯେ କି ଜାତିର ପିତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜାତିର ପିତା ହଉଛନ୍ତି ବାପୁଜୀ ଏବଂ ଜଗତର ପିତା ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ପିତାଙ୍କୁ ଯାହା ସାର୍ କହିଲେ କହିଛନ୍ତି ଛାଡ଼ ମାଡ଼ ଖିଆ ବୁଦ୍ଧି ହେ ବଡ଼ ଦେଉଳେ ବଡ଼ ଗୋସାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଠଣ ସୁନ୍ଦର ହେ ତୁମେ ଅଟ ଠକିଆଙ୍କ ଗୁରୁ ତୁମେ ହଉଛ ଭୂତ ପିତ ପଟ ଭୂତ ରାଧାନାଥ ଏବେ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ତୁମେ ଦଗାଦିଆ ତୁମେ ଚୋର ଦୁଇଟି କବି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେ କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହିଥିଲେ ଯେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବଦତ୍ତ କହିଥିଲେ ସାପ ତୁମେ ହଉଛ କାଳ ସର୍ପ ଇଏ କହିଲେ ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ଇଙ୍ଗିତ କରିକି ବାଜ୍ୟ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଯିଏ କହିପାରୁଛି ଯେ ଜାତିର ପିତା ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ଯିଏ କହିପାରୁଛି ଯେ ବଣିଆ ଟୋକାଟା ଉଠାଇ ଦେଲାଣି ଜିଅଲଖାନା ଦର ସାର୍ ଯାହା କହିଲେ ତେଣୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କିଭଳି ପ୍ରକାର ନିର୍ଭୀକ କବି ଏ କବି ସବୁ ପ୍ରକାରର କଥା ସମ୍ଭବ କରିପାରେ ପୌରାଣିକ ଗୀତିନାଟ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆସି କହୁଛି ସମାଜର କଥା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଦୂତୁ କହୁଛି ଆଜିର ଖବର କଣ ସେ କହୁଛି ଜମିଦାରୀ କଲେ ଚାକିରି ଜମିଦାରୀ କରି ବିକିରି ଚଷାଙ୍କ ହାତରୁ ହଳ କେଣେ ଗଲା ତେଲିଏ ଧଇଲେ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ କ୍ଷିତିକି ଭୀତି ହେଲା ପ୍ରବଳ କ୍ଷିତିକି ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେ ସମାଜର କଥା ଯେ ଦରଦାମର କଥା ଆସି କହୁଛି କେମିତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି କ୍ଷିତିକି ଭୀତି ହେଲା ପ୍ରବଳ ପଇସାରେ ଛସରେ ଅଧେ ଚାଉଳ ପଇସାରେ ପାନ 2ଟା 3ଟା ଟଙ୍କାରେ ଛସରେ ଅଧେ ଚାଉଳ ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସିଏ ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ର ପୌରାଣିକ କଥା କିନ୍ତୁ ଆସି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକର
ଏବଂ ତାर ଦୂତ ସିଏ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି ସମାଜର ସାଧାରଣ କଥା ବର୍ଗର। ଯେତେବେଳେ ମିଡିଆ ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ ଟୋଟାଲ ମିଡିଆ ନାହିଁ, ଏ ଖବର କାଗଜ ନାହିଁ, ଖବର କାଗଜ ତ 1930 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଆମର ସମାଜ। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଟିଭି ରେଡିଓ କିଛି ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଯେ କଣ ନା ସମାଜର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଦୂତ ଆସି ଦରଦାମ ବୁଦ୍ଧି କଥା ସେତେବେଳେ କହୁଛି, ସମାଜର କଥା ସେତେବେଳେ କହୁଛି। ସାର୍ ଯାହା କହିଲେ ତାଙ୍କର ଷଣ୍ଢାଚାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସେ କଥାଟା, ଯେ ଷଣ୍ଢାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ ଆସି କହୁଛି ଶିକ୍ଷକର ଅବସ୍ଥାର କଥା, ଶିକ୍ଷକର ଅବସ୍ଥାର କଥା କହୁଛି। ଅନ୍ନ ବିନା ଶୂନ୍ୟ ଘର ସଦା ପଡେ ହାହାକାର, କହିବାକୁ ଛାମୁରେ ମାରଇ ଲାଜ ହେ, କାହିଁକି ଡକରା ହେଲା ଦୈତ୍ୟରାଜ ହେ, କାହିଁକି ଡକରା ହେଲା। ଦିନ ଯାକ ଭଟ ଭଟ ରାତିରେ ଜଳଇ ପେଟ, ଦିନ ଯାକ ଭଟ ଭଟ ରାତିରେ ଜଳଇ ପଟ, ଗୁରୁ ନୁହେଁ ଏହା ଗରୁ ବୋଝ ହେ, କାହିଁକି ଡକରା ହେଲା ଦୈତ୍ୟରାଜ ହେ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ଥିଲା, ଶିକ୍ଷକ ମାନେ କିଭଳି ଅବସ୍ଥା ରହୁଥିଲେ। ଦରମା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଦିନ ଯାକ ଭଟ ଭଟ ରାତିରେ ଜଳଇ ପେଟ, ଘର ଛପର ହେଇନି, ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜ ପଡୁଛି ତା ଭିତରେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି ଷଣ୍ଢାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଷଣ୍ଢାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି ସମାଜର, ସବୁଯାକ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଏଇଭଳି କୌଶଳ, ଏ କୌଶଳଟା ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଣି ହୁଅନ୍ତୁ, କାହ୍ନୁ ପାଣି ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୋପାଳ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାଳକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି, ଏ ଗୋପାଳ ଦାସ ବାଳକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଲେଖିଲେ, ତାପରେ ସେ ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗୋପାଳ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଏ ଯୋଉ ଆମର ବାଳକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ କୌଶଳ ସବୁ ପାଉନଥିଲେ। କିଭଳି ପ୍ରକାର ସଂଯୋଜନା, କିଭଳି ପ୍ରକାର ପ୍ରଯୋଜନା, କିଭଳି ପ୍ରକାର ଭାଷା, କିଭଳି ପ୍ରକାର ଶୈଳୀ, କିଭଳି ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପୀତ୍ୱ, କିଭଳି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, କିଭଳି ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଅନୁଭବ, ଏ ସବୁର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଜଣେ ପାଲଟିଯାଏ କାଳଜୟୀ ସ୍ରଷ୍ଟା। କାଳଜୟୀ ସ୍ରଷ୍ଟା ସେମିତି ହୁଏନି, ଘଟଣା, ଅନୁଭବ, ଶିଳ୍ପୀତ୍ୱ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଭାଷା, ଶୈଳୀ ସବୁର ସମନ୍ୱୟରେ ଜଣେ ହୁଏ କାଳଜୟୀ ସ୍ରଷ୍ଟା। ତେଣୁ ପୌରାଣିକ ଗୀତିନାଟ୍ୟ, ଐତିହାସିକ ଗୀତିନାଟ୍ୟ, କାଳ୍ପନିକ ଗୀତିନାଟ୍ୟ କିନ୍ତୁ କହୁଛି ସମାଜର କଥା। ସମାଜରେ ତାହା ନ ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉଭଳି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା, ଗୋଟାଏ ପଟରେ ସଂସ୍କୃତିର ଅବକ୍ଷୟତା, ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବକ୍ଷୟତା। ସାର୍ ଯୋଉ କହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର କଥା, ମୁଁ ସେଇଠି ଆଉ ପଦେ ଟିକେ କହୁଛି, ତା ଭିତରୁ ପଶୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଲେଖା ହଉଛି ମେଘନାଦ ବଧ 1903 ମସିହାରେ, ସେଇଠି ଲେଖା କରାଯାଉଛି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। ତେଣୁ ସେଠି ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଭାଷା କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜାତୀୟତାବୋଧ, ସେଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ନବଜାଗରଣ। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିକୁ ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ସେ କଥାଟା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 1903ରୁ 1920 ମସିହା, 1920 ମସିହାରୁ 1947 ମସିହା, 1903ରୁ 1920 ମସିହା ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ଗତି କରି ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ 1920 ମସିହାରୁ 1947 ମସିହା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଦର୍ଶନରେ ସେ ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ବହୁ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରାଣତା, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜାତିପ୍ରଥା, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସ୍ୱଦେଶୀ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ, ସ୍ୱାଭିମାନ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ଭାବରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିକୁ। ତେଣୁ ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ସାର୍ ଯାହା କହିଲେ, ସାର୍ ମୋ ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି ପର ପଞ୍ଚପୋଡ଼ା ଚାକିରି ନିଶା। ତେଣୁ ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଚୌରଚନ୍ଦ୍ର ଚୂଡ଼ାମଣିରେ ଆସିକିରି ଦୂତ କହୁଛି ସମାଜରେ, ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ କହୁଛି, ଦୂତ ଆସିକିରି କହୁଛି ଯେ ପୋଡ଼ି ଯାଉ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧା, ପୋଡ଼ି ଯାଉ ଗାତର ବନ୍ଧା, ମୋଟା ଗଦି ସୁଖ ନ ମିଳେ ତଇଁରେ ଦିନ ରାତି ମନ ହୁଅଇ ଘାଣ୍ଟି, ରାଜା ଘରେ ଚାକିରି ଖଟି ବରଷକେ ଜମା 2 ଦିନ ଛୁଟି, ରାଜା ଘରେ ଚାକିରି ଖଟି। ତେଣୁ ଏ ଚାକିରି କରିବା, ଏ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା, ଟାଇ ବାନ୍ଧିବା, ଜୋତା ମାଡ଼ିବାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ପରମୁଖ ଚାହିଁ ଭାରି ଯା ମୋହର, ପରମୁଖ ଚାହିଁ ଭାରି ଯା ମୋହର, ହରସରେ ଦିନ ଦେଉଛି କାଟି, ରାଜା ଘରେ ଚାକିରି ଖଟି। ତେଣୁ ଦୁଆରୀ ଆସିକିରି କହୁଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲେ ଦୂତ, ଦୁଆରୀ, ନିୟତି, ନାରଦ, ଏସବୁ ଚରିତ୍ର ଗୁଡା ସଂସ୍କୃତରୁ ଆଣିଛନ୍ତି ନିୟତି ଚରିତ୍ରକୁ, ନାରଦ ଚରିତ୍ରକୁ ସଂସ୍କୃତ ନାଟକରୁ, ଏବଂ ଏ ଦୂତ ଦୁଆରୀ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଶୈଳୀ, ଯୋଉ ଗୀତର ଶୈଳୀ, ନିଜେ ଉଡ୍ର କଳିଙ୍ଗର, ପ୍ରାଚୀନ ଉଡ୍ର କଳିଙ୍ଗର ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତର ସମନ୍ୱୟରେ ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସଙ୍ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି କରି ସଙ୍ଗୀତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୁଲତାନ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଟପେଇ ପାରିବେନି ସଙ୍ଗୀତରେ। କିଭଳି ପ୍ରକାର ରସ, କିଭଳି ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କର ଭାବାନୁସାରୀ ଛନ୍ଦ, ଏ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିକୁ କେହି ଟପି ଯାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ପୁରା ମାର୍କେଟ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ 1903ରୁ 1950 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ପ୍ରତିଭା, ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ କଳାକାର,
एभली प्रकारर बैलोचन आसुची बैलोचन बदरे बैलोचन आसुची बैलोचन आसिकी जेतेबेले खंडा बुलेइकिरी बुलिबो हां सेतेबेले से दिग दिगंतरे पश साधु सन्थ जने नाश दिग दिगंतरे पश साधु सन्थ जने नाश गोवृष मेष महिष आदि अनुरागरे एते पहुंचबो सेते लोक जानिबे ये प्रकृति ब्रिटिश शासक ये प्रकृति ब्रिटिश शासक साधु सन्थ जो गाई गोरु एमानकु मारी दियो बोली कि निर्देश दउची कहूची जीए जीए दिए जेते वित्त बही आण आरे दैत्य जीए दिए जेते वित्त बही आण आरे दैत्य दरिद्र होइण कष्टे भोगंतु जने रे या कहिकि जो दर्प भावानुसारी भाव अनुसार से यदि सरल भाषा करुची मिनती से भली स्वर कर हबनी राजा राजा भाया कर पात्रचित संलाप से गीतर संलाप हो गद्य संलाप हो पद्य संलाप हो पात्रचित संलाप कहुए तेणु पात्र अनुसार संलाप कौ भली प्रकार हम से कथा जानी बैलोचन हूँ ब्रिटिश सरकार प्रतिनिधित्व कर भीम आसब जिते भीम भाया आसब सी भूलाहीन गद्दा करदेवी पद्दा काटी पेटी रही मांस तांकर दियो अनुमति हे कमला वीर दियो अनुमति हे कमला वीर भीम भीष्म द्रोण पीटी करदेवी चूर ये जो भली प्रकार आसब भीष्म सरस्वती गीतनाट्य आसिक जिते से कंपमान कर लोक चेई उठे से हूँ जिनिस ता भितर एभली प्रकार थिला समाज चेतना सबुथिले कहीं आप भक्ति कथा कहतु भक्ति भाव में जिते आध्यात्मिक परंपरा नष्ट हो जाउची भक्ति रथात्मक मूलक कविता से लिखुंट तेणु भक्ति चेतना जिते से लिखुंट अनेक भक्ति रसात्मक गीत अनेक अजस्र भजन जनाण कीर्तन लिखुं आपणकर जहाँ घरे बसिले जहाँ घरे बसिले से कविता लिखि छाड़ी माने भुवनेश्वर प्रतिष्ठित लोक मंत्री लिखि ना मंत्री घरे आसी लिखि ना किंबा कौन से प्रतिष्ठित लोकों पाखे सांग होना सी सांग होती गरीब आउ लोक मान पाखे एवं से मानक घरे बसी बुलुले घर घर बुलुले से गण मान से साथी करते तेणु लोक मैंने आपणे नेले कहीं लोक देखिले जे आमरी कथा लिखाई मुझे आज गोटे कथा उल्लेख करी एठारे जे आज 139तम जयंती आम पालन कर लोक कहीं ना स्वार्थ त्याग करते से निज स्वार्थ किसी करना टिके चलवाई टिके दाना एवं जमी नाट्यकार गण लिखुंट आम भावग्राही सार लिखुंट जदि मुझे कहूँ वैष्णव पाणी सृष्टि न था भावग्राही सार सृष्टि न था नाट्यकार भाव में तेणु ये परवर्ती पीढ़ी उपर पर्याप्त परिमाण में पकाउची प्रभाव तेणु आज मांगार जहाँ को पचारतु से गोटे कलाकार जी जी किए संगीत किए नाट्य क्षेत्र में किए आमर जेकोसी क्षेत्र में भजन बोलाली सबु क्षेत्र में समस्ते गोटे गोटे कलाकार कहीं सृष्टि होती आम सब कहीं सृष्टि होचे ना केवल आम आगे रही वैष्णव पाणी तेणु वैष्णव पाणी आम दिग्दर्शक तेणु वैष्णव पाणी को छाड़िले ये समाज रही पार ना आज भी देखु आम कहीं आलोचना करे जयंती रे आम कहीं जयंती पालन कर आज दिन भुवनानंद सार कहीं समस्त को डाकिले तार कारण हूँ वैष्णव पाणी आवश्यक रही कहीं ना आज देखु परिवार भांगी जाऊँगी आज देखु आमर आध्यात्मिकता नष्ट हो जाऊँगी तेणु ये परिवार जोड़ापी आमर प्रत्येक दिन खबर कागज देखु जे स्वामी केमती निर्यातना दौर स्त्री को केमती स्त्री गोटा शिलुपुतारे मारिक स्वामी की मारदे पनिकी मारदे जदि से देखिबो जे लक्षे धन थिले भंडारे पूरी स्वामी सुख संगे हेब किशोरी लक्षे धन थिले भंडारे पूरी स्वामी सुख संगे हेब किशोरी वैष्णव भणे अनुभवी जाने वैष्णव भणे अनुभवी जाने दिन कला गई बरस घड़ी प्राणपति हे मन देउ नाही धन देवा को छाड़ी प्राणपति हे मीन नयनरु बन बही पिन पय धरे जीव से गड़ी प्राणपति हे अभिमन्यु को जिते कहूँ उत्तरा तेणु आप चिंता करूँ ये कथा जो जानव स्वामी स्त्री भितर गंडल हम ना हम ना
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କଟା କ'ଣ ସାର୍ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଉତ୍କଳ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁସ୍ତକ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଉତ୍କଳ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁସ୍ତକଟାକୁ ଯଦି ପଢ଼ାଯିବ ନାରୀର ଆଦର୍ଶ ନାରୀର ଚରିତ୍ର ନାରୀର କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ଏସବୁକୁ ଯଦି ପଢ଼ିବ ଜଣେ ସେ କେବେ ହେଲେ ପାରିବାରିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭୁଷୁଡ଼ିଯିବ ଏଥିରେ କ'ଣ ସମାଜ ଚେତନା ନାହିଁ ସବୁଥିରେ ସମାଜ ଚେତନା ଏଇଭଳି ପ୍ରକାରରେ ରହିଛି ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସବୁଥିରେ ଶିକ୍ଷା ରହିଛି ଶିକ୍ଷା କର ପିତୃଭକ୍ତି ଦୀକ୍ଷା କର ଏହି ନୀତି ରାମ ବନବାସରେ ରହିଛି ଶିକ୍ଷା କର ପିତୃଭକ୍ତି ଦୀକ୍ଷା କର ଏହି ନୀତି ଭିକ୍ଷା କର ପଛେ ସତ୍ୟ ବାଟ ନ ଛାଡ଼ ପଛେ ଭିକ ମାଗ ତାହେଲେ ସତ୍ୟ ବାଟ ନ ଛାଡ଼ ଭାଇରେ ସ୍ନେହ କେମିତି ଦେଖିଲ କହ ଭାଇରେ ସ୍ନେହ କେମିତି ଦେଖିଲ କହ ବୃଥା ଅହଙ୍କାରେ ଭାଇ ଆଉ ନ ପଡ଼ ସୀତା ଠାରୁ ପତିବ୍ରତା ଶିକ୍ଷା କର ଏହି କଥା ସୀତା ଠାରୁ ପତିବ୍ରତା ଶିକ୍ଷା କର ଏହି କଥା କହିଣ ମହିଳା ଗଣେ ସୁଯଶ ଲୋଡ଼ ତେଣୁ ଏଇଭଳି କଥାକୁ ତୁମେ ଶିଖେଇ ଦିଅ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଯେ ସୀତା ପାଖରେ କେମିତି ପ୍ରତିଭକ୍ତି ଅଛି ସୀତା ପାଖରେ କେମିତି ପ୍ରତିଭକ୍ତି ରହିଛି ଆପଣ ଯଦି ସୀତାର ଚରିତ୍ର ଜାଣିବେ ଆପଣ ଯଦି ସବ୍ୟାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଜାଣିବେ ଗୋଟେ ପତି ପାଇଁ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କେତେ ଜଣ ସେଇଭଳି କରିପାରିବେ ଯେ ପତି ଯଦି ଗୋଟେ ରାଜମୁକୁଟ ଏବଂ କୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି ଧର୍ମ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି ରାଜମୁକୁଟ ରାଜସିଂହାସନ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି ସେଠି ଗୋଟେ ପତ୍ନୀ ପୁଣି ପତି ପାଇଁ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛି ଏଇ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ଦେଖିବ ନାଟକ ହଉଛି ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ସମସ୍ତେ ପଢିନଥିଲେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଥା କେହି ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟ ପଢି ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇ ଦେଲେ ସେଟା ଅତ୍ୟଧିକ ହୃଦୟଗାମୀ ହେଇଗଲା ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଆପଣେଇ ନେଲେ ଯେମିତି ଆମରି କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଆମ ପରିବାର କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଆମ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କେମିତି ରହିବ ସେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଆମ ସମାଜ ଆଜି ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଉଛି ବିଲକ୍ଷଣତା ଦେଖାଯାଉଛି ସମାଜ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଉଛି ସମାଜରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଉଛି ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି କେମିତି ତିଆରି ହବା ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଦେଖିଲେ ରାତି ଧରିକିରି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକିରି ଲୋକମାନେ ରହିଲେ ଭୁଲିଗଲେ ରାତି ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ ରାତି ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ଘର ଦେଖି ପଡ଼ିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର ଯେ ପୋଲିସର ଥିଲେ ସେ କହିଲେ କଟକରୁ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିକି ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇ ଯିବାକୁ କୋଟଗୁଡ଼ା କହିଲେ ଘରକୁ ପଳା ତୁମେ ଆଉ କଟକରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାଲା ଏଭଳି ପ୍ରକାରର ପାଲା କର ନା ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଏଭଳି ପ୍ରକାର ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଚୋରି ହଉଛି ତେଣୁ ରାତିରେ ଲୋକ ଶୋଉନଥିଲେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକିରି ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ ଇଏ ହେଲେ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ତେଣୁ ଏ ସମାଜର ଅବସ୍ଥା କଥା ସମାଜର ଚିନ୍ତା କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଆଉ ମନେ ରଖିବେ ସବୁ କିଛିକି ଭୁଲିଯିବେ ସବୁ କିଛିକି ଭୁଲି ଯାଇ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ପ୍ରକାରରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତେଣୁ ଏସବୁ ବହୁତ ମେସେଜ ଆସୁଛି ଯାହାଫଳରେ ଦେଖି ହଉନି କି କହି ହଉନି ତେଣୁ ମୋ କହିବାର କଥା ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାତି ପ୍ରଥା କଥା ଯୋଉଟା ଆମର ଆସିଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏତେ ମେସେଜ ଆସୁଛି ମାନେ କହି ହଉନି ଯେ ଗାନ୍ଧୀ ଭାଗବତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଲେ ଭାଗବତ ଯୋଉ ଭାଗବତକୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲୋକମାନେ ପୁଅ ବୋହୂ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ଯଦି ଲୋକ ପାଖରେ ପଢେ ମୃତ୍ୟୁ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ଆତ୍ମା ଅମର ଗତି ଲାଭ କରେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଲାଭ କରେ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଅଛି ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ ଭାଗବତ ଆଉ ଗୋଟେ ମାହାଙ୍ଗାରେ ଆମର ଲେଖା ହେଇଥିଲା କଳି ଭାଗବତ ତାକୁ ଆମର ଲେଖିଥିଲେ ପରମହଂସ ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଆମର ଏ ଯୋଉ ଗାନ୍ଧୀ ଭାଗବତ ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀ ଭାଗବତ ଗୋଟିଏ ଭାଗବତ ଯେ କି ଗାନ୍ଧୀ ଆଦର୍ଶରେ ଏତେ ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କବି ଯାହାଫଳରେ ଲେଖିଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀ ଭାଗବତ ଗାନ୍ଧୀକୁ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଚୁନଥିବା ଗାମୁଛା ଏଭଳି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଏଭଳି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ କାହିଁକି ସାର୍ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ ଆରେ ସେ ତ ନିଜେ ରଜକିନୀ ହରକୁ ବିବାହ ହେଇଥିଲେ ପଥର କରି ଛାତି ନଳ ଦମୟନ୍ତୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପଥର କରି ଛାତି ଛାଡ଼ିଛି ଜାତି ପତି କେତେ କେତେ ସହିଛି ଇତର ଭାଷାରେ ତେଜି ମାନ ମହତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହିତାହିତ ଅରଜିଛି ନିନ୍ଦା କେତେ ବର୍ଜି ପ୍ରଶଂସାରେ ତେଣୁ ସବୁ କିଛିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛି ଦମୟନ୍ତୀ ମୁଖରେ ଗୀତଟାକୁ ବୋଲିଛନ୍ତି ସେ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରକାରର କବି ଯେ କି ସବୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ନଳ ଦମୟନ୍ତୀ ଭିତରେ ନଳ ଦମୟନ୍ତୀ କଥା କହିଲା ଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା
आदरे सूर्य पद्म को देखिଛନ୍ତି ता भितर दाम्पत्य प्रेम को देखिଛନ୍ତି एई जो दाम्पत्य प्रेम भूसुड़ी जाउची कहूची दाम्पत्य प्रेम को देखिछिनी जे प्रेम सरसी रे प्रेम रवि करे प्रेमर नलिनी फुटिछि गो प्रेम सरसी रे प्रेम वायु बही प्रेमे दोहलई प्रेम लोभी होंगी छुटिछि गो जेंति गंगाधर मेरे कहले विश्व देख मधुमय जीवन सबुराक मधुमय एटी सबु प्रेम एटी वैष्णव पाणीकर सबु प्रेम वायु प्रेम सरसी प्रेम पद्म प्रेम सबु प्रेम तेणु प्रेम प्रेम लोक से थे प्रेमिक कवि गणकवि तांकु गणकवि कहवा तांकु प्रेमिक कवि कहवा तांकु जातीयतावादी कवि कहवा तांकु प्रकृति कवि कहि सबु कवि कहि कहीं सबु क्या छाड़ी ना से गोटे प्रतिभा आम देखा अच्युतानंद दास जमी लक्षाधिक बही लिखी सेमती जो ठिया होते से लिखुले एभली प्रकार प्रतिभा संपन्न व्यक्ति आमर सी अच्छा आम गहन महांगा माटी ये कथा भाविले आश्चर्य लगे तेणु ये जो प्रेम आउ सूर्य भितर आमर सूर्य आउ पद्म भितर जो दाम्पत्य प्रेम ताकू से देखिं गोटे मनस्तात्विक चिंताधारा पद्म को तो समस्ते देखी कविता लिखिपारे कवि तो समस्ते हो पारे जमती लिखी आमर मधुसूदन राव लिखि जे ढल ढल सुनील सरसी जल ता मध्य ढल ढल तुई कमल सेमती से पद्म को देखुं सूर्य आ पद्म भीतर दाम्पत्य प्रेम को नहीं लिखिं श्रीहर्षंकर आमर श्रीहर्षंकर दुष्मंत शकुंतला जो चरित्र को लेकर श्रीहर्ष लिखि तारी अवलंबन से नल दमयंती लिखिं शकुंतला काव्य लिखिं कालिदास अभिज्ञान शकुंतल ये प्रभाव में तेणु यही प्रकार कवि क्या छाड़ी ये काव्य कविता कौन आम पढ़ी पारि था आम पढ़ी पारि न था शारदा दास महाभारत केते जन पढ़ी पंचदश शताब्दी समस्त कवि साहित्य केते जन पढ़ी ना पढ़ा संभव तेणु ताकू पढ़ी एवं रीतिजुगीय समस्त कवि दीनकुष्ठ उपइंद्र भंज अभिमन्यु अभिमन्यु आदि लीगले जो ग्रंथ आमर निजे लिखिं जे दीनकुष्ठ उपेन्द्र भंज अभिमन्यु जदुमणि आदि लीगले जो ग्रंथ तांकर काव्य कविता को करने को अतिक्रम किए से अच्छी उत्कल ए धारणा मतिभ्रम तेणु समस्त रीति साहित्य जुगर कवि समस्त काव्य कविता को से पाठ कर देखो आउ गोटे कथा आध्यात्मिक चेतना जो भली प्रकार पंचसखा शारदा दास जुगरु शारदा जुगरु पंचसखा जुग रीति जुग देकर आसीला आधुनिकता स्पर्श रे आध्यात्मिकता नष्ट होता ओडिशा रे पुणी थरे मंग धरिले वैष्णव पाणी 1903 रु 1950 मसीहा पर्यंत 1950 मसीहा पर्यंत जो भली प्रकार भक्ति भाव को से धरिकी आसिले आध्यात्मिकता को धरिकी आसिले पुणी नष्ट हो जाता पुणी आमर जो मैंने रहिले मंत्री महोदय जो मैंने रहिले स्मृति संसद जो मैंने गढ़िले जमती सार आमर भी गढ़ी साहित्य संस्कृति परिषद यही माने आमर समस्ते आमर पूज्य कहीं ये बंचेकी रखिले पुणी वैष्णव पाणी जयंती है पुणी समाधि भांगिक उठिले 1964 मसीह वैष्णव पाणी पुणी गाँ गाँ चलला एवं प्रभावित कला आम भली उत्तराधिकारी मानू आमको जो भाई प्रभावित कर स्कूल पाठ पढ़ला बेले देखुी लोक शह शह लोक आम राति सोना जाइए वैष्णव पाणी गीतिनाट्य देखु मुझे पीएचडी करी किसी गवेषणा करी साहित्य तो समस्ते कहीं जानीपर सबू मुझे मो जन्मटा चली जाए तथा जानीपर जिते बही अच्छी आ जाना पढ़ा तथापि किछि मात्रा जमती साउंड यही प्रेरणा लाभ करी संसद माध्यम प्रेरणा करी प्रेरणा मत जमती प्रभावित करछि अनेक लोक सेमती निश्चित प्रभावित कर तेणु वैष्णव पाणीकर ये आलोचना ये प्रकार संस्कृति साहित्य कौन थिला एवं सांस्कृतिक चेतना कौन थिला सामाजिक चेतना कौन थिला ये सब को आलोचना करवा निश्चय दरकार ता नहले ता अचिरे नष्ट हो अचिरे नष्ट हो माने उपदेश प्रति नीतिर साहित्य से प्रीतिर साहित्य भक्तिर साहित्य मुझे कथा सब समय कही समस्त को नीति आदर्श एते भर्ती होती जोटा अलग साहित्य मिलना नारी संगीत सुरा तीन था जो एकट घेनी तार घटाए सर्वनाश एथुटू ना उत्कट विषय से कहते निजे अनुभव कर नारी की उपभोग कर मद को उपभोग कर से जितेबले निजे मद पीले से महात्मा गांधी निशा निवारण चलला निशा निवारण पूर्वर से आमर रजक रजकिनी को लेकिन
से लिखि देइछंती गीति नाट्य भितरे जे हानी गली बरखोबा लो हानी गली बरखोबा उठावा तू हानी बसा जाऊ पानी आइले दे बेठिया भोबा धोबा रे ओइले बेठिया धोबा तू तो अइलु मु तो अइली सपना नदी कूल रे सेज सजाइलु फूल बिछाइलु राति गला विफल रे लो राति गला विफल रे छी छी मद पीबी नाई लो कला पानी परी दिसे सेही कला पानी पेटरे पड़िले 14 भुवन दिसे लो 14 भुवन दिसे हास्यरस सृष्टि होउची किंतु रजक रजकिनी केला केलुणी निम्न वर्ग निम्न जातिर लोक माने किमिति समाजर कथा कहउचंदी जे खाइबे अजा डाकी कहूची दिने नाती की रे अजा डाकी कहूची दिने गंजेई अफिम गड़ जाति पति की चरस मजुम गुल कला कांति की ए टाणी दे इदी छिटा पाटी रे मारी मिठा देखिबू परम ब्रह्म ज्योति की रे अजा डाकी कहूची दिने ये जो कथाटा जेतेबेले हब मंचरे आसिक अजा नाती डुएट करेंगे फार्स करेंगे एवं रजक रजकिनी यही मशानी ए जो आमर मद्यपान विरुद्ध रे निशा निवारण विरुद्ध रे आसी परिवेषण करेंगे सेतेबेले दर्शक चेई उठिबो जागृत हो से कह ना 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 मु खाइबिनी ये आंक राति विफल हो जाउची मो राति विफल हो जाइबो ये सपना नहीं होउची विपा नहीं तेणु ये जो जिनिस ये जो प्रेरणा ये जो समाज चेतना किभली प्रकार ता भितर रही ये जो संयोजना प्रयोजनार क्षमता वैष्णव पाणी राति राति बांधी रखिबार जो क्षमता जेते दुख थाउ पछे निजर व्यक्तिगत दुख जेते थाउ पछे से निजे उठी जाउतले निजे डुएट रे पहुंची जाउतले इंग्रेज सरकार विरुद्ध रे लेखुतले लोक मानकर हास्य रस सृष्टि करतुले लोक मानक भितरे भक्ति रसात्मक सृष्टि करतुले पूरा 9 प्रकार रस श्रृंगार हास्य रौद्र वीर भयानक विभत्स अद्भुत शांत सबु रस को जिते समन्वय कर दौले लोक भितर एवं गणचेतनार कवि पालि जाउतले गणभाषार कवि पालि जाउतले तेणु आपण आश्चर्य होइजिबे भाबिले एई सब कथा किंतु समकालीनवादी यात्राकार जे गोपाल दास आ बालकृष्ण महांती कृष्ण प्रसाद बसु आंक संगे तांकर कंपटीशन होउतला जहाँ कहले सार जे आत्मजीवनी भितर गोपाल दास कलिकतार हरे देले 9 क परीक्षा करिक सार ताकू पढ़ी देइछंती आपण माने चिंता करंतु सांगे सांगे दिया हला 9 क परीक्षा सांगे सांगे से ताकू कर देले 10 क परीक्षा पकेले से आ करि पालानी तांकू सुना घंटा बांधी देले आसी लोक माने सुना घंटा सुना मुकुट रौप्य पदक सबु कथा ता भितरे अछि आपण एई भली प्रकार कवि आपण कहबे गणकवि काहे दियाला गणकवि गणचेतनार कवि गणमानसर कवि गणभाषार कवि आपण गोटिए कथा छोटिया कथा जदि मु कहबी आपण देखंतु एतरे अवश्य एटा सामाजिक कथा नुह पौराणिक कथाटा उषा विलास लिखिचंती शिशु शंकर उषा विलास लिखिचंती उपेन्द्र भंज एवं ये मध्य लिखुचंती उषा परिणय आ भितरे गोटिए तफात सेठी पलंक तेजिन उठिला सुमुखी सपने संवाद पाइन हुदे मारी हाथ नाथ नाथ कला अति उच्चे कला कारुण्य अधीरे चेतना हत से विधिरे सेज लेउटाई कबरी पिटाई कर भरी कुच संधिरे जितेबेले लिखुची शिशु शंकर सेतेबेले उपेन्द्र भंज लिखुची जे चेती चातुरी निशी नासे पासे नथिला दिव्य तरुण हुदे मारी हाथ नाथ नाथ कला अति उच्चे कला कारुण्य सेतेबेले ये उषा परिणय लिखुची थिल पलंक रे केणे चाली गल गुपतरे थिल पलंक रे आपण ओडिया रे जेतेबेले लिखुची से पूरा सरल भाषा रे तेणु आपण चिंता करतु गणकवि क्या कहवा गणकवि होचंती वैष्णव कहीं देखो समस्त कथा को एते सरल भाषा एते प्रांजल भाषा एते रसचंद्र भाषा एभली प्रकार अनुप्रास व्यंजक शब्द प्रयोग करछंती जोतर अर्थगत चमत्कारिता जोतर शब्दगत चमत्कारिता अछि एवं अनुप्रास व्यंजक शब्द प्रयोग करछंती एवं बहुत ग्रामीण शब्द प्रयोग करछंती हाँ चुली पशा जात पशा एगुड़ा सब शब्द जहाँ आम लोकाल लांगुएज व्यवहार कर समाज चेतना सृष्टि करुच्ची कवि तेणु प्रकृति से हूँ गणकवि गणमानसर कवि गणचेतनार कवि सार जहाँ कहले मुकुट विहीन सम्राट मुकुट ना सम्राट कहीं सार लिखिं सार गोटे आत्मकाणी सार प्रकाशित कर लिखिं मु तुम दल माईपों पाखरे मु तुम गाँव माईपों पाखरे से सार पूरा परिष्कार भाव में विच्छिन्न कर आत्मकाणी सुंदर भाव में लिखिं जे जो भेटी लोक मान कहते कृतज्ञता जनाऊँ सार को सार छोट पिला
छोट पिलांग पाई सी एभली प्रकार बहीटाକୁ आत्मकाहिनीटाକୁ से एभली प्रकार भाग भाग कर देछन्ती सब गोटे गोटे स्टोरी कर देछन्ती कृतज्ञता जनाऊँ मु 24 वर्ष तले 1997 मसीहा जेतले गवेषणा करथुले आत्मकाहिनी बहीर 8 पेज मलाट नथिला धौलिया लाइब्रेरी आनथिली आज आत्मकाहिनी सार प्रकाशित करछन्ती मंत्री महोदय करछन्ती गोटा बही देखिली एवं मतलू बाबू करछन्ती समस्ते गोटे गोटे बही करी आजिर पिला माने से सब हैरान हेबेनी काहे को प्रभावित करिवो जनकर जीवनी व्यक्तित्व एवं तार शिल्पित्व तार भाषा शैली प्रभावित करिवो लोक मानकु एवं आज देखंतु भाषा ज्ञान कमी जाउची एटी विष्णु सार अछन्ती एकादश सार अछन्ती समस्त भाषा विशेषज्ञ माने अछन्ती आपण चिंता करंतु भाषा ज्ञान कमी जाउची पिलांकर किंतु वैष्णव वाणीकर गीतिनाट्य पढिले भाषा ज्ञान कमिबोनी भाषा बढ़िबो काहेकि एते शब्द ज्ञान एते शब्द प्राचुर्यता भितर रहिची आविधानिक भाषा नुहे ग्रामीण भाषा आविधानिक भाषा किछि अछि जाको बुझिबा भी कष्ट किंतु ग्रामीण भाषा बहुत परिमाण रे प्रयोग कराइछि एभली प्रकार कवि को आमे गणकवि कहबानी ता कोन कहबा तेणु गणकवि तांकर वंचित बेले कई गणकवि कहू नथिले एई समाज चेतना मूलक सृष्टि करिबारु तांकू एई संसदर लोक माने समस्ते विभिन्न प्रकार साहित्यिक मानू आनिले एवं साहित्यिक मान गणकवि बोली उद्बोधन करे मरणोत्तर उपाधि होउची गणकवि गणकवि गणमानसर कवि से थिले गण हृदयर कवि थिले किंतु कई गणकवि बोली कहू नथिले गणकवि संबोधन कले 1964 मसीहा पर तेणु से समस्त हृदयर कवि पाल्टी गले सेइथि पई काहेकि ना संस्कृति को बंचा चेष्टा कले परिवार को बंचा कले समाज शृंखलित विशृंखलित समाज को चेष्टा कले बंचा तेणु से हेबे नहीं स्वावलंबनशीलता जो कहते स्वावलंबनशीलता विषय रे भवनानंद सार जो कहते जे आमर निज निज सिंहे भाई निजे माटी खोली पेट पोषुचंती पिंपुड़ी मिशा तुम ठारू हीन तांकर जीवन किए दिए तांकु टंका पैसा तेणु पोड़ी जाऊरे पोड़ा चाकरी निशा तेणु ये जो भली प्रकार कथा ये भली प्रकार कथा जदि जने कहले जे आमे चाकरी करिबा नहीं जे कहले मु दीटा हल बुलाइन मु कौन करी ना हेबी पछे भूई तोड़ा दीटा हड़ा किणिक हल बुले आकु गीत नाट्य भितर कहते ये हूँ आत्मनिर्भरशीलतार कथा ये युवक माने आज जो हताश हो जाउछन नैराश्य भाव में गति कर आज युव मानस को यही शक्ति दब ये हूँ समाज चेतना चेतना आम चेतना को जागृत करेला जी आम चेतना को सोई पकेला जी से चेतना चेतनशील लोक नुहे आम चेतना को जी जागृत करेला पानी साहित्य जन हृदय को गण हृदय को तते दिए गण हृदय को सोई पकाए ना गण हृदय को तते दिए जी से हूँ आमर गण साहित्य तेणु यही प्रकार गण साहित्य सृष्टि करी से आज गणकवि पाल्टी तेणु आमे माने आजिर दिन रे आमे तांको स्मरण करबा कथा नुहे सबुदिने स्मरण करबा आज केवल आज गोटा दिन रे स्मरण करबानी सबुदिने आमे स्मरण करबा ए दिनटी काहेकि ना वैष्णव पाणी एभली प्रकार व्यक्तित्व को आकलन कले आज व्यक्ति नहीं किंतु व्यक्तित्व अच्छी आज स्रष्टा नहीं किंतु सृष्टि अच्छी सृष्टि हूँ अमलिन ताहा केवल म्लान हेब नहीं तेणु अम्लान व्यक्तित्व से हूँ कालजयी स्रष्टा तेणु यही भली प्रकार समयर गडालिका प्रभाव रे जिते समय अतिक्रांत होउतिबो सुवर्णर ज्योति परी से भास्वरत होते बारंबार अग्निदाह मध्य सुवर्णर ज्योति जमती अधिक प्रखरित हुए अधिक उज्जवल होते सेमती समय गडालिका प्रभाव में सेमती अधिक उज्जवलित होते गोनानंद सार से कथा कही कालजयी स्रष्टा तेणु कालू को जी अतिक्रम कला 1882 1982 आज 139तम जयंती होची 139तम जयंती जहाँ पालन कराउची काल अतिक्रम कर जोठी जगन्नाथ फटो थुआ जाए जमती से तीर्थ पाल्टी जाए सेमती वैष्णव पाणी जोठी आलोचना हम लोक मैंने आसी जोड़ी होते आम सांगे बहु लोक जोड़ी होती केवल वैष्णव पाणी आम नुहे कौन वैष्णव पाणी हो जंत्रंग मंत्रंग तंत्रंग चैव छाया ज्योतिर अबाकं रस गुण रस समाधि भज समाधि रस गुण जो जानाति स वैष्णव तेणु से वैष्णव हूँ कोटिके थिबे बा गोटिए श्रीहरि परायण दे लोड़े नाही पर द्रव्य जेदिए जाची ताहा लाभ मिले तांको को भाग्य को ताहांकर सेधने भरंती जटर क्षुधा पिपासा नबाद जगते वैष्णव से तेणु से जगतर वैष्णव हो सेति बेले
ତେଣୁ କାହାରି ପ୍ରତି କିଛି ମାଗୁନି ସିଏ, କିଛି ମତେ ଦିଅ କଣ କର ସେ କଥା ମାଗୁନି, କରି ଯାଉଛି ଯାହା କରି ଯାଉଥିଲେ ତୁଇ ଭାବିବ ଦୁନିଆ ତାହା ଯାଉଥରେ କରି। ତେଣୁ ଯାହା କରିଗଲେ ତୁଇ ଭାବିବ ଦୁନିଆ ତାହା ଯାଉଥରେ କରି ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଥିରେ କଣ ପ୍ରେରଣା ନାହିଁ, ଏଥିରେ କଣ ସମାଜ ଚେତନା ନାହିଁ? ସମାଜକୁ ଦର୍ଶେଇଛନ୍ତି ତୁ ପଛକୁ ଚାହନା, କର୍ମ ନେବେ ଅଧିକାର ତୁ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ। ଏ ଯୋଉ ଆକର୍ଷଣତା, ଦୁର୍ଲଭଂ ସ୍ତୋତ୍ର କବିତ୍ୱଂ ଦୁର୍ଲଭ ସ୍ତୋତ୍ର ଶକ୍ତି ସ୍ତୋତ୍ର ସୁଦୁର୍ଲଭା, କବିତ୍ୱଂ ଦୁର୍ଲଭ, ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ କହିଲେ କବିତ୍ୱଂ ଦୁର୍ଲଭ ସ୍ତୋତ୍ର ଶକ୍ତି ସ୍ତୋତ୍ର ସୁଦୁର୍ଲଭା। ତେଣୁ ଯୋଉଥିରେ ଆକର୍ଷଣତା ଥିବ, ଯୋଉ କବିତ୍ୱରେ ଆକର୍ଷଣତା ହେବ, ଯୋଉ କବିତାରେ କିଛି ଶିଖିବାର ଥିବ, ଯାହା ସମାଜ ହୃଦୟଗାମୀ, ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି କବିତା। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର କବି ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିବେ, ସବୁଦିନେ ରହିବେ, ତାକୁ କେହି କାଟି ପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ମାନେ ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ବହୁତ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ସିଏ। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ ଶିବକଳ୍ପତତ୍ତ୍ୱରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି କବି ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲେ 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। କୋଟପଦା ଗ୍ରାମେ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଖଣତ କାରରେ ଜାତ, ତାପରେ ଜନ୍ମିବ ଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଖ୍ୟାତ। ତେଣୁ 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ସାଧାରଣ ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି, ମହାପୁରୁଷ। ସେ ଆମ ଭଳିଆ ସାଧାରଣ ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି, ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି, ବାସଚ୍ୟୁତ କରିଦେଲେ, ସମାଜଚ୍ୟୁତ କରିଦେଲେ, ଯାଇକିରି ବିରୂପା ନଈ କଲେ, ବିରୂପା କୂଳରେ ବସି ବସି ବିରୂପ ହେଲେଣି ମୁହିଁ, ଦାନା କନା ଛାଡ଼ି ସବୁ ତ ଦିଅନ୍ତି ନ ଦେଖନ୍ତି ତାହା କେହି, ପାଣିର ଗୁହାରି ପାଣିରେ ଭାସୁଛି ବାଣୀ ସେବା କରି କରି, ପାଶୋରୀ ନଦୀ କିଶୋରୀ ବଲ୍ଲଭ ଜୟ ନୀଳାଦ୍ରି କିହାରୀ। ନିର୍ମଳ ବିରୁ ପାର ବାରି ଏଗଟ ଘଡ଼ିଛି ମୋରି, ହେଜନେ ଦୋଷ ମନଧର ମୁହଟେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କିଙ୍କର, ଏଣୁ ମୋ ବୈଷ୍ଣବ ନାମ ବସତି କୋଟପଦା ଗ୍ରାମ। ବିରୂପାକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ବାସଚ୍ୟୁତ କଲେ ବି ବିରୂପା ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା। ସେ ଡରିବେ କାହାକୁ? ବିଷ୍ଣୁ କବଚ ବହି ବୋଲେ କିପରି କରିବ ରାଜା ବାଦୀ ହୋଇଲେ, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରକୁ ଡରୁ ନଥିଲେ କାହିଁକି? ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି। ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କବଚ। ତେଣୁ ହେ ଭକ୍ତ, ହେ ଜନ, ହେ ସମାଜ, ତୁମେ ଯେତେ କଷ୍ଟରେ ଥାଅ କିନ୍ତୁ ହରିକୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ, ତୁମେ ହରିକୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ, ହରିକୁ ଛାଡ଼ ନା। ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଆଣିକି ଠିଆ କରେଇଦେଲେ, ଧ୍ରୁବକୁ ଆଣିକି ଠିଆ କରେଇଦେଲେ, କିଭଳି ପ୍ରକାର ସେ ପାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାଉଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ ଦେଖେଇଦେଲେ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ପାଠ ପଢୁଛ, ଚାକିରି କରିବ, ସବୁ କରିବ। ପାଠ କଣ ସେ ପଢିଥିଲେ? କିଛି ପଢିନଥିଲେ। ନାହିଁ ଜାମିତି, ନାହିଁ ଭୂଗୋଳ ବିଜ୍ଞାନେ, ବ୍ୟାକରଣ ଅଭିଧାନେ, ଜାମିତି ଗଣିତେ ପୁଣି ଖୋଜି ନ ପାଇବ, ସେ ବିଦ୍ୟା କଲେ ସାଧନ ନ ରହିବ ଜାତି ଜ୍ଞାନ, କିଏ ଧନ ଜନ ତନୟ। ଏ କଥାକୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ କହିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ପାଠକୁ ପଢିଲେ ଧନ ଜନ ତନୟ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପେ ଆପେ ଆସିବ। ଅନୁକୂଳଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନୁକୂଳ ଜଗତ୍ରୟମ୍, ପ୍ରତିକୂଳ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତିକୂଳ ଜଗତ୍ରୟମ୍। ତେଣୁ ଅନୁକୂଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବିନୋଦ ବିହାରୀ, ଅନୁକୂଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେତେବେଳେ ସେ କାହାକୁ ଧରିବ? ତେଣୁ କହୁଛି ଯେ ବିଷ୍ଣୁ କବଚ ବହି ବୋଲେ କି କରିବ ରାଜା ବାଦୀ ହୋଇଲେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିପାରିବା, ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର କବିତ୍ୱକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବା। ଆଜି ଭୁବନାନନ୍ଦ ସାରଙ୍କୁ ପୁଣି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଲେଖକ ଆଳାପ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ଆଭାସୀ ପର୍ବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଭୁବନାନନ୍ଦ ସାରଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି, ଯାହା ସାର ପଢେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ କିଛି କିଛି ନାଟକ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ତାକୁ ଯୋଡ଼ି ଜାଡ଼ିକିରି ଲେଖିଛି, ମୁଁ ମନକୁ କିଛି କରିନି। ତେଣୁ ସାରଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମୋର ସାର୍ ପ୍ରଦୀପ ସାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ଭାବଗ୍ରାହୀ ସାର୍ ନାଟ୍ୟକାର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ସାର୍, ସମସ୍ତ ଏକାଦଶୀ ସାର୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିବା। ଡକ୍ଟର ଅଜିତ ସାର୍ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଭୁବନାନନ୍ଦ ସାର୍। ହଁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ। ଆପଣ ଯଥାର୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାହାଙ୍ଗାରେ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କର ଜନ୍ମ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ କରିଛି, ଅଭିଭୂତ କରିଛି, ସେମିତି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ କହିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଲେଖିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଯଦି ମାହାଙ୍ଗାକୁ କିଏ ବାଦ ଦିଏ ତାହେଲେ ଇତିହାସ ଲେଖିବା ହୁଏତ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାଣୀପୀଠ ମାହାଙ୍ଗା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବହୁ ପରପତ୍ରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଏବଂ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ। ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଯଥାର୍ଥରେ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବଳିତ ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଗ୍ଧ କରିଥିବ। ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଏଥିସହିତ ମୁଁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଗବେଷକ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ এই ଅବସରରେ ମୁଁ ଆମର ସତ୍ୟବ୍ରତକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସେ ପରିଚାଳନା କରିବେ।
ଆମର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ବୀର ରସର ପ୍ରଭାବ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜରେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି? ଡକ୍ଟର ଅଜିତ ମହାପାତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଶାରଳା ମହାଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଣୟ ସ୍ୱୟଂବର ଶାରଳା ମହାଭାରତକୁ ପଢିଲା ପରେ ଏବଂ ରାମାୟଣକୁ ପଢିଲା ପରେ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଯୁଦ୍ଧ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରଣୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ୱୟଂବର। ତେଣୁ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ମିଳନ, କେତେବେଳେ ବିଚ୍ଛେଦ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରକାରର ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନାଟକୀୟ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ରସ ନ ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପଡି ଯାଇଛି ମଝିରେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ପଡି ଯାଇଛି ମଝିରେ, ସପ୍ତରଥୀ ମାନେ ଘେରିକିରି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଅଭିମନ୍ୟୁ କହୁଛି ହାମାତୁଳ ରାଧାକାନ୍ତ ତୁମ ପାଇଁ ହେଲି ହତ। ତେଣୁ ହାମାତୁଳ ରାଧାକାନ୍ତ ତୁମ ପାଇଁ ହେଲି ହତ, ଏଇଭଳି ପ୍ରକାରର ଯେତେବେଳେ କହୁଛି, କେଣେ ଅଛ ଦିଅ ଦେଖା ପିତା ଆସି ସୁତେ ତୋର, କେଣେ ଅଛ ପିତା ସୁତେ ତୋର, ଆସିକି ଏଇ ସ୍ୱରରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କରୁଣ ରସ, ଏ କଥାଟା ହଉଛି କରୁଣ ରସର କଥା। କରୁଣ ରସରେ ରସାତ୍ମକ କରଉଛି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ, ଲୋକମାନେ ଅଭିଭୂତ। ସେତିକିବେଳେ ଜୟଦ୍ରଥ ଘେରି ଦେଇଛି ଭୀମକୁ ଘେରି ଦେଇଛି ଜୟଦ୍ରଥ। ଭୀମ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସଂଯୋଜନାଟା ଏଭଳି, ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଜରେ ଗୋଟିଏ କଣରେ ଜୟଦ୍ରଥ ବାରମ୍ବାର ଉଗାଉଥିବ ଏବଂ ଭୀମ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ, ପାରୁନଥିବ। ଏପଟେ ସପ୍ତରଥୀ ଘେରିକିରି ମାରୁଥିବ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ। ସେତେବେଳେ କହୁଥିବ ଯେ ରାଧାକାନ୍ତ ବହି ବୋଲେ ତୁ ଜାଣୁ ଭିତର ବାହାର। ଏଇ ଯୋଉ ସଙ୍ଗୀତ ଟିକେ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବ କରୁଣ ରସରେ, ସେତେବେଳେ ଦର୍ଶକ ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ଠିଆ ହେଇଯାଉଥିବ ଏବଂ କହୁଥିବ ଆରେ ଜୟା ଭୀମକୁ ଲଗା ପାହାର। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହିପାରୁନଥିବ ଯେ ଜୟଦ୍ରଥ ଭୀମ ଏଠି ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଗାଁର ଲୋକ ଏଠି ଜୟଦ୍ରଥ ଭୂମିକାରେ ଭୀମ ଭୂମିକାରେ ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି, ଏକଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନଥିବ। ସେ କହୁଥିବ, ଠିଆ ହେଇ ପଡୁଥିବ ଆଗରେ। କାହିଁକି? ସେ କହୁଥିବ ମୁଁ ପଶିକିରି ଯାଉଛି ଯେମିତି ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ଟେକି ଆଣିବି ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତେଣୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଇଏ ହଉଛି ରସ ସଂଯୋଜନା। ବୀର ରସ କିଭଳି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ, ଅର୍ଥାତ୍ ନୁହେଁ ଭୀମଦୂଷା ଲଢେଇ ଦେଖିକିରି ଆମେ ଲଢେଇ କରିବା, ତାହା ନୁହେଁ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ମାନେ ଶୈତାନ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ହିରୋ ଲଢେଇ କରୁଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଶୈତାନ ସାଙ୍ଗରେ, ଯେତେବେଳେ ଶୈତାନ ଚରିତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଆମର କଣ ଦୁଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଶିଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରଟା ଲଢେଇ କରୁଛି, ଦୁଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରଟା ଦମନ ହେଇଯାଉଛି, ଏଇଟା ସମାଜ ପାଇଁ ଚେତନା। ସେ ସବୁଥିରେ କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମର ଜୟ ପାପର କ୍ଷୟ ଏବଂ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିକିରି ମାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତ ସବୁ କଥା ଯୁଦ୍ଧ। କାହିଁକି ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ରକ୍ତ ନଦୀ ସନ୍ତରଣ ହଉ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଜାନୁଭଗ୍ନ ହଉ, ଭୀଷ୍ମ ସରସଜ୍ୟା ହଉ ଏବଂ ମୈରାବଣ ବଧ ହଉ, ରାବଣ ବଧ ହଉ, ତାହା ନୁହେଁ ବୀର ରସ। ରାବଣ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଥିବ ବୀର ରସ, କିନ୍ତୁ ବୀର ରସଟା ପ୍ରଭାବିତ କରିବନି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନା। ସେ ଦେଖଉଛନ୍ତି ଏଠି ସମାଜ ଚେତନାରେ, ଦେଖଉଛନ୍ତି କଣ ନା ସବୁବେଳେ ପାପର କ୍ଷୟ ପୁଣ୍ୟର ଜୟ, ସତ୍ୟର ଜୟ, ଧର୍ମର ଜୟ। ଏଇ ମେସେଜଟା ଦଉଛି ସେ ତାଙ୍କର ଗୀତି ସାର୍ ନାଟ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍ ପଚାରିଛନ୍ତି ସାର୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିରଞ୍ଜନ ପତି ମହାଶୟ ପଚାରିଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କର କିଛି କଥା ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ବା ସଂକଳନ ରହିଛି କି? ରହିଛି, ସେଟାକୁ ଭୁବନାନନ୍ଦ ସାର୍ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋବର ଗୋଟେ କଥା ସାହିତ୍ୟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବିଂଶ କୁମାର ଚରିତ, ଦ୍ୱାଦଶ କୁମାର ଚରିତ, ତା ଦେହରେ ବହୁତ ଗଦ୍ୟଶଳା ଦିଆଯାଇଛି, ପଦ୍ୟ ଗୋଟେ ଟିକେ କୋଉଠି ଦିଆଯାଇଛି। ଯେହେତୁ କବିତାର ତ ସ୍ଫୁରିତ ହୁଏ, ଆଶୁ କବିତ୍ୱ ସ୍ଫୁରିତ ହୁଏ, କୋଉଠି ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖି ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ ତା ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଆମର କଥା ସାହିତ୍ୟ, ଆମର ଉପନ୍ୟାସ ଯାହା କୁହାଯାଏ, କଥା ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ଗଳ୍ପ ଆଉ ଉପନ୍ୟାସ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖିବେ ପୁସ୍ତକ, ଅଧିକାଂଶ କଥା, ଅଧିକାଂଶ ଜମା କାବ୍ୟ କମ କବିତା ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ କଥା ଠିକ ଅଛି। ଦୀନବନ୍ଧୁ ପୋଇ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଦୀନବନ୍ଧୁ ପୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କେବେ ଭେଟିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରଚିତ ଗାନ୍ଧୀ ଭାଗବତ କେବେ ଲେଖିଥିଲେ? ସେ 1915 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଓଡିଶାକୁ ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ 1921 ମସିହା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଯୋଉ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ଚମ୍ପାପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଇତିହାସର କଥା କହିପାରୁନି, 1921 ରୁ 30 ମସିହା ଭିତର କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଚମ୍ପାପୁରରେ, ସେଇଠି ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ଆମର ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ ସହିତ।
ମାହାଙ୍ଗାର ଚମ୍ପାପୁରରେ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ଦର୍ଶନରେ ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ସେ ହେଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଗାନ୍ଧୀ ଭାଗବତ ସେ ଲେଖିଲେ। ତାପରେ ଉତ୍କଳ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀ ମରିଗଲେ ଉତ୍କଳ ମାତାର ଶୋକ ଏବଂ ଭାରତ ମାତାର ଶୋକ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ହରିଜନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ହରିଜନ ମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନଥିଲେ ସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ହରିଜନଙ୍କର ହୃଦୟ କମଳ କି ଫରକ ଆମରି ଠାରୁ, ଯୋଉ ହାଡ଼ି ଆଣି ଘରେ ଭୋଗ ଭୁଞ୍ଜେ ତୋ ଘରଣୀ କାହିଁ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ବହୁତ କଥା ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ପଢିଥିଲି, 24 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଉ ସେ ବି ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର କୋର୍ସରେ ମିଶି ପାରୁନାହିଁ, ଯାହାକି ସେ ପଦ ଗୁଡାକ ମନେ ପଡିବ। ତାପରେ ବହୁ ପ୍ରକାରର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏ ଦଶରା ଭିତରେ, ଯାହାକି ସେ ପଦ ଗୁଡାକ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସବୁ ମନେ ପଡୁନା। ମୁଁ ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। 24 ବର୍ଷ ତଳେ ସବୁ ଗୁଡାକ ପଢିଥିଲି। ମୁଁ ଯାଇକିରି ପଢିଥିଲି କୋଟପଦାରେ କଲେଜରେ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ସେ ହରକେଇ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅଣନାତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ସବୁ ବହି ପଢିଥିଲି, ଟିପିଥିଲି, ବହୁତ କଥା ଥିଲା। ଆଉ ତେଣୁ ସାର୍ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିକି ଛାଡ଼ିଲେ ମାହାଙ୍ଗା ନାହିଁ। ମାହାଙ୍ଗାରେ ଯେତେ ସବୁ କୃତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ କୃତିତ୍ୱ ରହିଛି, ଯାହା କହିଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ସାର୍ ଯେ ମାହାଙ୍ଗା ଯଦି ଇତିହାସ ଭିତରେ ମାହାଙ୍ଗା କଥା ନ ଲେଖା ହବ ତାହେଲେ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖେବାନି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ କହିଲେ ମାହାଙ୍ଗାର ତା ଦେହରେ ରହିବ ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ସାର୍ ଗୋଟେ କବିକୁ ରାୟସାହେବ ଉପାଧି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ତାଙ୍କୁ ରାୟସାହେବ ଉପାଧି ଦେବା ପାଇଁ ସାର୍ ସେଇ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କୁ କେବେ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଗଣକବି ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା? ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାହୁ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଗଣକବି ଉପାଧି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, ଗଣକବି ଉପାଧି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଯେ ଶରତ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କରିକିରି ଆମର ଗଣକବି ସ୍ମୃତି ସଂସଦ ତିଆରି କଲେ 1963 ମସିହାରେ, 1964 ମସିହାରେ କରାଗଲା ଯେ ମତୁଲ ବାବୁ କଲେ ତାକୁ ସ୍ମୃତି ସଂସଦ। ତାପରେ ଦି ଭାଗ ହେଇକିରି ଉତ୍କଳ ଗଣକବି ସ୍ମୃତି ସଂସଦ ହେଲା, ଗଣକବି ସ୍ମୃତି ସଂସଦ ରହିଲା। ଶରତ କର ବି ପ୍ରଥମ କରିକିରି ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ସେଠି ସ୍ମୃତି ସଂସଦରେ ଗଣକବି ଭାବରେ ସ୍ମରଣିକାଟି ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲା। ସେଠି ତାକୁ ଗଣକବି ବୋଲି ଲେଖିଲେ। ମତୁଲ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଗଣକବି ବୋଲି କହିଲେ। ଏ ସ୍ମୃତି ସଂସଦ ଆମର କହିଛି, ଆମେ ଏତେ ଭିତରକୁ ଯିବା ନାହିଁ କିଏ କହିଲା, ଆମେ ଏତିକି କହିବା ଯେ ସଂସଦ କରିଛି, ଆମର ସଂସଦ କରିଛି, ସ୍ମୃତି ସଂସଦ କରିଛି। କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ବହୁ ଆଲୋଚକ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମୀକ୍ଷକ ଆମର ମାହାଙ୍ଗା ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗଣକବି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି କେହି ସୌଦ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ପଚାରନ୍ତୁ। ହଁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ବାବୁ, ଯାଉ ଆଜି ଆଭାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କର 139ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଏଠି ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଆଲୋଚକ ଏବଂ ସତୀର୍ଥ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କୁଆଁର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅବସରରେ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କର ଏହି ଜୟନ୍ତୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୋର ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ସମାଜ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଅନେକ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଛି ଛି ମଦ ପିଇବି ନାହିଁ ଲୋ, କଳା ପାଣି ପରି ଦିଶେ, ସେଇ କଳା ପାଣି ପେଟରେ ପଡ଼ିଲେ 14 ଭୁବନ ଦିଶେ। ଗଣକବିଙ୍କର ଏଇ ଲେଖା, କିନ୍ତୁ ଗଣକବି ନିଜେ ସେଇ କଳା ପାଣିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବା ନିଶାସକ୍ତ ଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ଜାଣୁ। ଗଣକବି ଏକଥା ସମାଜ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଅପର ପକ୍ଷରେ ସେ ନିଜେ ନିଶାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଜଣେ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଏଭଳି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ କଣ ସେଥିରୁ ବାଦ ପଡୁନାହାନ୍ତି ବା ନିଜେ ତାକୁ ଛାଡିକିରି ତାକୁ ସମାଜକୁ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦବା ଦେଇଥିଲେ ଉଚିତ ହେଇନଥାନ୍ତା କି? ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି, ଯୋଉ ଦିଗ ଆସୁଛି, ଆ ଉପରେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖିବା ପାଇଁ କି ମୋର ଏଇଠି ଗୋଟେ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଥିଲେ ତ ନାରୀ ଶାନ୍ତି ଯେଉଁ ଏକୃତ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ଚୂଡ଼ାକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ, ମୁଁ ଉତ୍ତର ବି ଠିକ। ତିନିଟାକୁ ଛାଡି ପାରିବେ ଯାଉନି, ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠା, ଗୋଟିଏ କିନ୍ତୁ କଥା ନିଜେ ସେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସମାଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ପରଣ। ଏଇଟା ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ ତେଣୁ ଦିଦି ଗୋଟେ ଏଇଟା ହଉଛି କଥା। ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁ, ଆଜ୍ଞା ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ରଖିଥିଲି। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଗଣକବି ସ୍ମରଣିକାରେ
ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଉଦ୍ଧୃତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କରିନଥିଲେ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଣ ମଧ୍ୟରେ, ଦୋଷ ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ। ପଙ୍କଜ ଅମର କାମ୍ୟ, ପଙ୍କ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ପଙ୍କ ଘାଣ୍ଟୁଥିବା, ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହୋଇଥିଲା କର୍ଦ୍ଦମ ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କବିତ୍ୱର ପଙ୍କଜ ଆମମାନଙ୍କର ରସ ଚେତନାକୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ସୁରଭିତ କରି ରଖିଅଛି। ଏଇ ବକ୍ତବ୍ୟଟି ପଢିଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଗୁଣକୁ କେବଳ ଖୋଜିବା। ସବୁ ମଣିଷର ଦୁଇଟା ଦିଗ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଭଲ ଦିଗ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଦିଗ। ଗୋଟିଏ ଯାହାକୁ ମାର୍କ ଟ୍ୱେନ୍ କହିଥିଲେ, ସବୁ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଜହ୍ନ ପରି, ତାର ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର ପାଖ ଅଛି ଆଉ ଆଲୁଅ ପାଖ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯେ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଗଣ ହୃଦୟକୁ କେତେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଗଣଚେତନାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବାରୁ ସେ ଆପେ ଆପେ ତ ଗଣକବି ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧିତ ହେଇଥିଲେ। ଆମେ ସ୍ୱତଃ ତାଙ୍କୁ ଗଣକବି ବୋଲି କହୁଛୁ, ମୁକୁଟବିହୀନ ସମ୍ରାଟ ବୋଲି କହୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଗୁଣକୁ ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ, ପବିତ୍ର ଦିନରେ ତାଙ୍କ ଗୁଣକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବଡ ଭଲ କଥା ଆପଣ ଯୋଉ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ହବା। ମାହାଙ୍ଗା ହଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ବଳିଷ୍ଠ ବା ସମୃଦ୍ଧ ମାଟି, ଯେ ମାଟି ତଳରେ ଲୁଚିକି ଥିବା କଙ୍କାଳକୁ ସେ ମଣିଷ କରି ଠିଆ କରାଏ। ସେ ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବାରେ ମାହାଙ୍ଗା ମାଟି ଚିର ନମସ୍ୟ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସାଧୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ରହିଲେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ସେଇ ଆମର ଆନନ୍ଦ। ଆଞ୍ଚଳିକ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘରେ ସାରିକି ମୁଁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିଲି, ଫେରି ଆସିଲି। ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ କିନ୍ତୁ ଥିଲେ, ଆରମ୍ଭରୁ ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ ବହୁତ ସମୟ ଥିଲେ। କେବେ ମୋବାଇଲରେ ଥିଲେ, ତରୁ ମ୍ୟାଡମ ଠିକ ଅଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ବିପିନ ବାରିକ ମହାଦୟ, ବିପିନ ବାରିକ ମହାଶୟ ବୋଧେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସାର୍ ପଚାରନ୍ତୁ। ସାର୍ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ଆଉ ଆପଣ ଏଭଳି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି। କାରଣ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ମାହାଙ୍ଗା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେମିତି ମୋ ମାହାଙ୍ଗା ମାଟିରେ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଯେମିତି ଥିଲେ ସେମିତି ଅଛି। ପୁରା ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ ସମୟରେ ଯେମିତି ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ସମୟରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଯେମିତି ପାଳନ ହୁଏ, ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା ମାହାଙ୍ଗା ମାଟି ଯାହା କହୁଥିଲେ, କଟକକୁ ପୋଲିସର ଚିନ୍ତା ପଡିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଗଣପାଣି ନାଟକକୁ ବନ୍ଦ କରି ଚୋରି ବଢି ସମାଜ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଲୁ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ବହୁତ ନମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ। ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ। ଏବେ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ସତ୍ୟବ୍ରତ ବାବୁଙ୍କୁ, ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ। ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଯାହା ଶେଷରେ କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ସାର୍ ଏବଂ ବିପିନ ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇଲେ। କିଏ କହିଥିଲେ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ମାହାଙ୍ଗା ର ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମାହାଙ୍ଗା ମହାଗ୍ରାମ, ଏଠି ଗୋଡି ବି ଶାଳଗ୍ରାମ। ତ ଏଇଟାର ମାନେ ମୁଁ କୌଣସି ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ ନଉନି, ବଟ ଖୁସିରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ଭୁବନାନନ୍ଦ ସାହୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ମୋ କଥା କୁହାଯାଏ, ଆମେ ତ ସେଠି ମାହାଙ୍ଗା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦରୁ ସାରଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲୁ। ସାହିତ୍ୟ କଣ, ସମାଲୋଚନା କଣ, ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସମୟ ବହୁତ କମ, ଆଉ ତାକୁ ବହୁତ କିଛି ଆହୁରି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ସାର୍ ତ ଏ ବିଷୟରେ ମାନେ କଣ ଆଉ କହିବି, ସାରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଆଗରେ ସାର୍ ବହୁତ କିଛି କହିପାରିବେ, ବହୁତ ବାଟରେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଅଜିତ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ, ଯାହା ହଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଗଣକବିଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ଗଣ ଭାବରେ ପରିଚିତ କରେଇଦବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଆପଣଙ୍କର ଗବେଷଣା, ଆପଣଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶନ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆହୁରି ଏ ବାବଦରେ ଗବେଷଣା ଆପଣ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏ ବାବଦରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲୁକ୍କାୟିତ ତଥ୍ୟ ରହିଛି
ସାର୍ ସେ ପୁସ୍ତକଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଛପା ହେଲା କାହିଁକି ଅଧିକ ପେଜ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଜମା 200 ପେଜ କରାହେଇଛି କାଟିକିରି କାହିଁକି ନା ପବ୍ଲିସର ମହୋଦୟ କହିଲେ ଏତେ ଦାମ ହେଲେ ବହି କିଣିବ କିଏ ତେଣୁ ସେ କାଟିକିରି ତାକୁ ଛୋଟ କରିଦେଲେ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ପୁଣି ପ୍ରକାଶନ ହବ ଆର ବର୍ଷକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ତାର ୱେବ ପବ୍ଲିକେସନ କରିପାରିବେ ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଲୋକ ଜଣେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଆମର ଆଜ୍ଞା ଆମର ଜଣେ ପଚାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାହୁ ବି କେମିତି ବହି ମିଳିପାରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଦବୁ ମୁଁ ଆମର ଆଭାସୀ ଯୋଉ ସାର୍ ଲେଖକୀୟ ଆଳାପ ପର୍ବ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟକୁ ଉପରକୁ ନବାକୁ ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା ସାର୍ଙ୍କ ରହିଛି ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମରି ଭିତରେ ବିନିମୟ ହବ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ବହି ଦେବି ଖୁବ କାଟି କୁଟି କରାହେଇଛି 215-30 ପେଜ ଆହୁରି 400 ପେଜ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତାକୁ ସବୁ କାଟି କରାହେଇଛି କହିଲେ ମୋର ରେଟ୍ ଯଦି ଅଧିକ ରହିବ କେହି କିଣିବେନି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିଣୁନାହାନ୍ତି କେହି ପବ୍ଲିସର କହିଲେ ତାକୁ କାଟି କୁଟି କରାହେଇଛି ତେଣୁ ପୁଣି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ତେଣୁ ଯାହା ହଁ ହଉ ଏବଂ ଅଜିତ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଏଠି ଆଲୋଚନା ପରେ ଏକଦା ବି ଲାଗିଲାନି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଗରେ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ ଗୀତାଭିନୟ ପଦ ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଭାବଗ୍ରାହୀ ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗବେଷକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଆଲୋଚନାରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରିବୁ ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ शुभेच्छा एवं नमस्कार कारण ओडिया लेखक आलाप पर्व माध्यम आपण मैंने समस्ते जोड़ी होती यह हूँ आम आनंद साहित्यर विविध विषय चर्चा करने आम जो लक्ष्य यह धीरे धीरे उत्तर